Yeah, hi friends. So welcome to Masters Academy. So Masters Academy, India's #1 application packaging training institute in Hyderabad. So we have classroom training as well as online training also. But because of COVID, as per the government guidelines, so we shut down the classroom training. So now only we are offering online training only. So if anyone is interested for the application packaging training, so please contact us. So nowadays only online trainings only we are offering. So this is the best choice. Stay home, stay safe. So and companies also, they are hiring the application packaging engineers and they are giving work from home option for every company, and they are providing the laptops also for employees, and it's totally work from home option only. So there is a huge openings on application packaging. Only one round of interview they will conduct. So I will teach you each and every point, then how to face the interview, how to handle the interview, and what they will ask, and how we need to answer, and how to crack the interview. So everything we will provide here. So 100% no doubt. So you will get confidence and you will get the job. So application packaging is the best choice for getting job. So if anyone is interested to learn this application packaging, please call us. Immediately we'll start the training. It's totally Microsoft tool. So no coding, only GUI, graphical user interface only. So in this session, okay, today నేను మీకు ఏం చెప్పబోతున్నానంటే, so today what we are going to learn is semantic voice package studio setup capturing process. Okay friends, so semantic voice package studio setup capturing process. So many of the companies, they are using a semantic voice package studio, excellent tool, setup repackaging tool. Okay, so ఈ రోజు ఈ వాయిస్ ప్యాకేజ్ స్టూడియో మనం యూజ్ చేసి రీప్యాకేజింగ్ ఎలా చేస్తాము, సెటప్ క్యాప్చరింగ్ ఎలా చేయాలి, అండ్ రియల్ టైం ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుంది, దాని యొక్క స్టాండర్డ్స్ ఏంటి, లిమిటేషన్స్, రియల్ టైం ప్రాసెస్, ఎవ్రీథింగ్ మనం ఈరోజు క్లియర్గా స్టెప్ బై స్టెప్ నేర్చుకుందాం ఫ్రెండ్స్. ఓకే, సో application packaging duration is 30 to 45 days of duration, training duration 30 to 45 days. After my training, you will get 100% job, no doubt. You will get 100% confidence to get the job, and 100% you will face the interview, and you will crack the interview also, because I will provide you 100% quality and real time training with 8 to 10 lakhs LPA, lakhs per annum salary. So we'll get high salary in this application packaging. So 8 to 10 lakhs per annum salary will get it. Okay, so if anyone is interested to learn application packaging training, please contact us. Any graduates, no coding knowledge, ఏమీ అవసరం లేదు ఫ్రెండ్స్. ఓకే, నాన్ ఐటీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆల్సో ఈజీగా నేర్చుకోవచ్చు. ఇట్స్ వెరీ ఈజీ టు లెర్న్ దిస్ కోర్స్. నాన్ ఐటీ బ్యాక్గ్రౌండ్, నో నీడ్ ఆఫ్ ఎనీ కోడింగ్ నాలెడ్జ్ అవసరం లేదు, ఈజీగా నేర్చుకోవచ్చు. అండ్ హై సాలరీ, ఐ విల్ గైడ్ యూ అండ్ ఐ విల్ హెల్ప్ యూ హౌ టు గెట్ ద జాబ్ అండ్ హౌ టు గెట్ high salary with high salary. Okay, I will guide you, I will support you, everything. Okay, so if anyone is interested, please contact us. Will I will support you, everything. So in this 30 to 45 days of training, I will introduce you everything step by step, in depth and in detailed
theory and practical sessions and scenarios and real-time process and how to face the interview, how to crack the interview, how to apply for the job, everything in depth and in detailed training I will provide you. So then we'll start the process. Okay, so if anyone is interested, please contact us immediately. So we'll start immediately. So there is a huge openings on application packaging. So work from home only. Now the companies are offering work from home only. It's very easy to crack the interview. Only one round of technical interview they will conduct. I will teach you each and everything. Okay, friends. So here for interview questions and answers, I will introduce you one website. That website name is called applicationpackagingtraining.com. Okay, so applicationpackagingtraining.com website ని విజిట్ చేయండి. ఈ వెబ్సైట్ లో మీకు ఫ్రెషర్స్ కి సంబంధించిన ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ అండ్ ఆన్సర్స్ ఉన్నాయి. అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ కి సంబంధించిన ఎక్స్పీరియన్స్ క్యాండిడేట్స్ కి సంబంధించిన ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ అండ్ ఆన్సర్స్ ఉన్నాయి. అండ్ హెచ్ఆర్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ అండ్ ఆన్సర్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఉన్నాయి దీంట్లో. సో మీరు ఇంటర్వ్యూ ఇవ్వటానికి ముందు కంపల్సరీ ఈ వెబ్సైట్ ని మీరు విజిట్ చేసి దీంట్లో ఉన్నది మీరు ఫాలో అయితే ఈజీగా మీరు జాబ్ గెట్ చేయటం అనేది ఈజీ ఉంటుంది. దీంట్లో ఎవ్రీథింగ్ ఉంది. ఓకే, సో ఇఫ్ ఎనీవన్ వాంట్ టు గెట్ ద జాబ్, okay, visit this website and read all the notes before the interview. Read all the notes and prepare well and give the interview. Okay, if మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళకు కూడా షేర్ చేయండి ఈ వెబ్సైట్ ని. దీంట్లో చాలా వాల్యుబుల్ కంటెంట్ ఉంది. ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ అండ్ ఆన్సర్స్ ఉన్నాయి ఫర్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అండ్ ఫ్రెషర్స్ అండ్ హెచ్ఆర్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ కూడా ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. సో విజిట్ చేయండి వెబ్సైట్ ని. Yes. Okay, so welcome to Masters Academy. So application packaging training center in Hyderabad. So it's now only we have online trainings. So we'll start the classroom also, but after COVID situation under control, then we'll start classroom also. But now only we are conducting only online training. This is the best choice. Stay home, stay safe. So nothing difference for online and classroom. I will provide you 100% quality training. So and I will support you also, friends. If anyone is interested, please contact us immediately. We'll start the training. We will provide like notes and everything, interview materials, running notes and everything, friend. Okay, so in this session, so I'm going to introduce you Wise Package Studio setup capturing process repackaging method. So very important process actually. So setup capturing Wise Package Studio. Now we are going to use the Wise Package Studio and we'll capture the application. Okay, so we'll start the process. Okay, so freshers, and one more important point, freshers and experienced candidate application packaging interview questions and answers, please visit application packaging training website, friends. There is a lots of content. So okay, and forward this website to your friends also. Share this one. It's very important website. So yes, and HR interview questions also is there. Experienced and freshers, HR interview questions and answers also in this website, applicationpackagingtraining.com. please visit this website and read all the interview questions before the interview. It's very important website. Okay, so share this one to your friends also. It's very easy to crack the interview if you visit this website. Okay, okay, so we'll start the real-time packaging setup capturing process, friends, using Wise Package Studio. Then we'll enter into the real-time process. Okay, we'll start the practical sessions now. So
Okay, so for repackaging, to do the repackaging, we have repackaging steps. These 6 steps are the repackaging steps, friends. Before starting the repackaging process, first we should learn these 6 steps, repackaging steps. One is review the repackaging requirements, like vendor requirement and user requirement review, and analyze the vendor packages, tech review like source validation, and the third one, repackage the application setup capturing, and the fourth one, customize the vendor packages like a Wise Package Studio customization tab, and test the packages and release the packages to the end users like deployment. These 6 steps are the repackaging steps. So if you want to do any application a repackaging, we need to follow these 6 steps. Step 1, step 2, step 3, step 4, step 5, step 6 in order. Then only we'll get the successful output. Okay. So step 1, step 2, I will introduce you in the live sessions, friends. Uh, in this session, I will introduce you repackaging the application like setup capturing method and customize the vendor packages like Wise Package Studio customization. These two options I'm going to introduce you in this session. So remaining step 1, step 2, step 5, step 6, I will introduce you in the live sessions. Okay, if anyone is interested for the training, please contact us. Immediately we'll start the training. Okay, so we'll start the process. So step 3 and step 4. So in this video, I'm going to cover step 3 and step 4. Repackage the application setup capturing and customize the vendor packages, Wise Package Studio customization. Okay, in this video, I will introduce you total step 3 and step 4. Because see, step 1 and step 2, step 3, step 4, step 5, step 6, it will take approximately 10 hours. The total repackaging steps is took approximately 10 hours of time, because this is very, very important actually. So that's why in this session, I'm going to cover step 3 and step 4. Okay. Okay. We'll see the process. Okay. So in the repackaging, like setup capturing, we have 2 levels in this Wise Package Studio. Remember, okay. So repackaging, setup capturing, we have 2 levels, level 1 and level 2. Okay. Level 1, repackage the application setup capturing. Here will generate WSI MSI creation. WSI MSI ఫైల్ ఇక్కడ మనం క్రియేట్ చేస్తాము. WSI MSI దెన్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాము ఏంటి అనేది మీకు ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాను, చెప్తాను. లెవెల్ 1 అండ్ లెవెల్ 2 కి వచ్చేసరికి కస్టమైజ్ ద వెండర్ ప్యాకేజెస్ లైక్ కస్టమైజేషన్, వైస్ ప్యాకేజ్ స్టూడియో యూజ్ చేసి కస్టమైజేషన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. దెన్ అది ఎలా చేస్తాము. లెవెల్ 1 అండ్ లెవెల్ 2 ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ డెప్త్ అండ్ ఇన్ డీటెయిల్డ్ గా వెళ్దాము. Level 1 and level 2. First level 1, after that level 2. Level 1, repackage the application setup capturing. In this setup capturing, we'll generate WSI MSI file. Then after that, we'll customize the application. Okay. Then we'll start the process. Okay. So in this setup capturing, actually, once we'll start the setup capturing, we'll get three methods here. Setup capturing methods. Okay. Remember, in this setup capturing, so we'll get the 3 ways of setup capturing methods. Method 1, method 2, and method 3. Method 1, virtual capturing. Method 2, smart monitor. And method 3, snapshot comparisons. Remember, so if you want to repackage, like if you want to set up capturing using the Wise Package Studio, so we'll get these 3 repackaging methods: virtual capture, and a smart monitor, and a snapshot comparisons. Okay, so what are the differences between method 1 and method 2 and method 3? Okay, I will explain you everything in depth and in detail. Okay, so method 1, virtual capture. Okay, what is this virtual capture? What it mean? Okay, we'll see. Creates a clean virtual OS on your computer and redirects the installation in the clean virtual OS.
This is totally different method, different process. So I will explain this concept in the live sessions, friends. Okay, so level 1, like method 1, virtual capture, creates a clean virtual OS on your computer and redirect the installation in the clean virtual OS. How to do this one? How to implementation? Yes, I will show you practically in the live sessions, training sessions, friends. In this video, it's not possible to introduce each and every point. Okay, and method 2, a smart monitor method. Okay, so setup capturer watches the installations and records the changes that the installation makes. Okay, setup capture watches the installation and records the changes that the installation makes. This is the method 2. So this one also I will introduce you in the training sessions. Okay, so then method 3, snapshot comparisons. It's very important method. Okay, remember. And setup capturing scans the computer before and after the installation and records the difference between the first scan and the second scan. Snapshot can also used in conjunction with a smart monitor. Remember friends, repackaging ante enti ante repackaging ela cheyali ante first mission ni scan cheyagalagali. Remember, తరువాత అప్లికేషన్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి, తరువాత మళ్ళీ స్కాన్ చేసి ఆ డేటా ఏమైతుందో ఆ డేటా మొత్తాన్ని క్యాప్చరింగ్ చేయగలగాలి. అప్పుడు మాత్రమే రీప్యాకేజింగ్ అవుతుంది. సో అందుకే స్నాప్షాట్ మెథడ్, స్నాప్షాట్ కంపారిజన్ ఇస్ ద only method for repackaging like setup capturing. Remember, so this is the best practice, best method, snapshot comparison. Okay, so setup capturing scans the computer before and after the installation. Before scan చేస్తుంది, అప్లికేషన్ ఇన్స్టాలేషన్ తర్వాత కూడా స్కాన్ చేస్తుంది, అండ్ ఇట్ రికార్డ్స్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద ఫస్ట్ స్కాన్ అండ్ సెకండ్ స్కాన్. ఫస్ట్ స్కాన్ కి సెకండ్ స్కాన్ కి ఉన్న డిఫరెన్సెస్ ఏమైతుందో ఆ డిఫరెన్సెస్ ని రికార్డ్ చేసి పెట్టుకుంటుంది. ఆ డిఫరెన్స్ ఏ మనకి అవుట్పుట్ కింద ఎంఎస్ఐ కింద క్రియేట్ అయి వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో స్నాప్షాట్ కెన్ ఆల్సో యూజ్డ్ ఇన్ కంజంక్షన్స్ విత్ స్మార్ట్ మానిటర్. సో ఈ అవుట్పుట్, ఈ రెండింటి యొక్క డిఫరెన్స్ ఏదైతే ఉందో ఆ డిఫరెన్స్ ఏ మనకి ఎంఎస్ఐ కింద జనరేట్ చేసిస్తుంది. అది ఎలా వస్తుంది, దాని ప్రాసెస్ ఏంటి, దాని అవుట్పుట్ ఏంటి అనేది ప్రాక్టికల్ గా ఇప్పుడు లైవ్ సెషన్స్ లో మీకు ఇంట్రడ్యూస్ చేయబోతున్నాను. రిమెంబర్, ఓకే. సో సి హియర్, ఫస్ట్ మెథడ్, సెకండ్ మెథడ్, థర్డ్ మెథడ్స్ లో మనం ఎంటర్ అయినప్పుడు సో థర్డ్ మెథడ్ ఇస్ ద డిఫాల్ట్ గా సెలెక్ట్ అయి ఉంటుంది. ఇది డిఫాల్ట్ మెథడ్ కింద ఉంటుంది, గుర్తుపెట్టుకోండి. సో స్నాప్షాట్ కంపారిజన్ అనేది ఇప్పుడు లైవ్ లో చూపిస్తాను మీకు. స్నాప్షాట్ కంపారిజన్ అనేది బై డిఫాల్ట్ గా సెలెక్ట్ అయి ఉంటుంది. సో విల్ గో విత్ దిస్ మెథడ్ ఓన్లీ, రిమెంబర్. అండ్ ఫస్ట్ మెథడ్, సెకండ్ మెథడ్ ఏంటి డిఫరెన్సెస్ అనేది నేను తర్వాత సెషన్స్ లో లైవ్ ప్రాక్టికల్స్ లో మీకు ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే, సో స్నాప్షాట్ కంపారిజన్ మనం స్టార్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. బట్ బిఫోర్ దట్, సి హియర్, రీప్యాకేజింగ్ ద అప్లికేషన్, సెటప్ క్యాప్చరింగ్ చేయటానికి ముందు, బిఫోర్ యూ బిగిన్, మీరు సెటప్ క్యాప్చరింగ్ స్టార్ట్ చేయడానికి ముందు ఏం చేయాలి? బిఫోర్ యూ బిగిన్, రిమెంబర్ 3 స్టెప్స్ ఆర్ 3 పాయింట్స్ హియర్. ఎవరైనా సరే గుర్తుపెట్టుకోండి, సెటప్ క్యాప్చరింగ్ స్టార్ట్ చేయడానికి ముందు 3 పాయింట్స్ ని మీరు కంపల్సరీ గుర్తుపెట్టుకొని అప్పుడు మీరు రీప్యాకేజింగ్ స్టార్ట్ చేయాలి. అప్పుడే సక్సెస్ఫుల్ అవుట్పుట్ వస్తుంది. ఏంటవి? ఓకే, రీడ్ ద గైడ్ లైన్స్ ఫర్ క్యాప్చరింగ్ an application and settings upon clean mission in the product documentation. This is the step 1, like point 1. Read the guidelines. Read the guidelines for capturing an application and setting upon the clean mission in the product documentation. సో ఇక్కడ చాలా పాయింట్స్ ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. ఏంటంటే గైడ్ లైన్స్ ని మనం రీడ్ ద గైడ్ లైన్స్. అసలు మనం సెటప్ క్యాప్చరింగ్ చేయడానికి ముందు గైడ్ లైన్స్ ఏంటి? అసలు ఒక సెటప్ క్యాప్చరింగ్, ఒక అప్లికేషన్ ని రీప్యాకేజింగ్ ఎలా చేయాలి, సెటప్ క్యాప్చరింగ్ ఏ విధంగా చేయాలి, దాని యొక్క గైడ్ లైన్స్ ఏంటి, దాని యొక్క స్టాండర్డ్స్ ఏంటి, ఫస్ట్ మనం ఫాలో అవ్వాల్సింది ఇది. తర్వాత క్లీన్ పీసీని, మనం క్లీన్ మిషన్ ని సెటప్ చేసుకోవాలి. ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్.
ఇన్ దట్ క్లీన్ పీసీ ఓన్లీ వీ షుడ్ యూజ్ ద రీప్యాకేజింగ్ పర్పస్. రీప్యాకేజింగ్ చేయడానికి ఆ క్లీన్ మిషన్ ని మనం యూజ్ చేసి రీప్యాకేజింగ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. రిమెంబర్, అది ఎలా ఆ సెటప్ ఎలా చేసుకోవాలి, క్లీన్ మిషన్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, అండ్ ప్రొడక్ట్ డాక్యుమెంటేషన్ ఏ విధంగా ఉంటుంది. ఒక కంపెనీ రియల్ టైంలో డాక్యుమెంటేషన్స్ అంటే పిఆర్ఎఫ్, ఏపీఆర్ఎఫ్ ఆర్ బ్లూ ప్రింట్ ఫార్మ్స్ అని ఉంటాయి, అండ్ ఇన్స్టాలేషన్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఫామ్ అని ఉంటుంది, అండ్ చేంజ్ హిస్టరీ ఫామ్ అని ఉంటుంది. సో ఎంఎస్ఐ చెక్ లిస్ట్ ఫామ్ అంటాం దాన్ని. ఇవి అసలు ఎలా ఉంటాయి, ఆ డాక్యుమెంట్స్ ఎలా ఉంటాయి, వాటిని మనం ఎలా రీడ్ చేయాలి, వాటిని మనం ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి, ఇవన్నీ కూడా మీకు లైవ్ సెషన్స్ లో స్టెప్ బై స్టెప్ డాక్యుమెంటేషన్ చూపిస్తూ మీకు ట్రైనింగ్ ఇవ్వటం జరుగుతుంది. ఓకే, ఇక్కడ పాసిబిలిటీ కాదు ఈ వీడియోలో. సో మీకు లైవ్ సెషన్స్ లో ఇవన్నీ కూడా ఆర్డర్ లో స్టెప్ బై స్టెప్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్. అండ్ సెకండ్ వన్, ఓకే, అవన్నీ ఎలా చేస్తాము చాలా ఇంపార్టెంట్. అవన్నీ మీకు లైవ్ సెషన్స్ లో ట్రైనింగ్ లో వస్తుంది. ఓకే, మీకు ఎవరికైనా ట్రైనింగ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే నాకు కాంటాక్ట్ చేయండి. 100% క్వాలిటీ ప్రొవైడ్ చేస్తాను. నెవర్ కాంప్రమైజ్ ఆన్ ద క్వాలిటీ. రిమెంబర్, 100% క్వాలిటీ, నో డౌట్. అండ్ ప్రిపేర్ ఏ క్లీన్ మిషన్ ఆన్ which టు రన్ సెటప్ క్యాప్చరింగ్. సో ఒక సెటప్ క్యాప్చరింగ్ చేయడానికి ఒక క్లీన్ మిషన్ ని మనం ఏ విధంగా ప్రిపేర్ చేయాలి, ఏ విధంగా రన్ చేయాలి, అండ్ దాంట్లో మనం విఎం స్నాప్ షాట్స్ తీసి పెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది. విఎం స్నాప్ షాట్స్, ఆ స్నాప్ షాట్స్ ఎలా తీసుకోవాలి, ఏ విధంగా దాన్ని రన్ చేయాలి, ఇవన్నీ కూడా మీకు ప్రాక్టికల్ గా సెషన్స్ లో క్లాసెస్ లో ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాను. ఓకే, అండ్ క్లోజ్ ఆల్ అదర్ అప్లికేషన్స్ బిఫోర్ స్టార్టింగ్ ద సెటప్ క్యాప్చరింగ్. సెటప్ క్యాప్చరింగ్ స్టార్ట్ చేయడానికి ముందు మన సిస్టమ్ లో, ఆ మిషన్ లో మనకి ఎలాంటి అప్లికేషన్స్ ఓపెన్ లో ఉండకూడదు, రన్ అవుతూ ఉండకూడదు, ఎవ్రీథింగ్ క్లోజ్ లో ఉండాలి. ఇవన్నీ ఈ 3 పాయింట్స్ మీకు నేను ప్రాక్టికల్ గా లైవ్ సెషన్స్ లో క్లాసెస్ లో ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాను. ఓకే, సో ఇది ఓవర్వ్యూ. ఓవరాల్ గా సెటప్ క్యాప్చరింగ్ స్టార్ట్ చేయడానికి ముందు ఈ 3 పాయింట్స్ ని కంపల్సరీ ప్రతి ఒక్కళ్ళు వరల్డ్ వైడ్ గా ఫాలో అవ్వాలి, కంపల్సరీ. అప్పుడే ఒక సక్సెస్ఫుల్ అవుట్పుట్ జనరేట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే, ఇవన్నీ నేను మీకు ప్రాక్టికల్ గా లైవ్ సెషన్స్ లో ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాను. సో కాంటాక్ట్ చేయండి మీకు ఎవరికైనా ట్రైనింగ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే. దీనికి కోడింగ్ నాలెడ్జ్ అవసరం లేదు. ఇట్స్ టోటలీ GUI, గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్. non-IT background people also can easily learn this course, no doubt. So I will provide you 100% quality. I will teach you end to end, step by step process. Okay, then so okay, so repackage the application like setup capturing. So how to do setup capturing? Okay, to do the setup capturing, again we need to remember 2 points here. Okay, so again we need to remember 2 points here. Setup capturing start చేసే ముందు ఇంకొక 2 పాయింట్స్ ఉన్నాయి. అవి ఏంటంటే ఎలా స్టార్ట్ చేయాలి, ఎక్కడ ప్రారంభించాలి అనేది ఇప్పుడు చెప్పబోతున్నాను. డబుల్ క్లిక్ ద సెటప్ క్యాప్చరింగ్ ఐకాన్. మనం వాయిస్ ప్యాకేజ్ స్టూడియో స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు మీకు స్టార్ట్ చేయబోతున్నాను, లైవ్ లో చూపించబోతున్నాను. సెటప్ క్యాప్చరింగ్ అని ఉంటుంది ఐకాన్, దాని మీద డబుల్ క్లిక్ చేసి మనం స్టార్ట్ చేయాలి. Okay, remember, so double click the setup capturing icon, then it will start the process. Okay, so దానికంటే ముందు మనం ప్రాజెక్ట్ డీటెయిల్స్ అసైన్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అదేంటో చూపిస్తాను. దెన్ సెకండ్ స్టెప్ ఏంటంటే స్పెసిఫై ద ప్యాకేజ్ ఇన్ which saves the captured installations. సో ఇదే స్టెప్ 2, స్పెసిఫై ద ప్యాకేజ్ ని ఇక్కడ మనం స్పెసిఫై చేయాల్సి ఉంటుంది. ఫస్ట్ ఇది చేయాలి యాక్చువల్ గా. స్పెసిఫై ద ప్యాకేజ్ ఇన్ which saves the captured installation. ప్యాకేజ్ ని స్పెసిఫై చేయాలి, తర్వాత మనం సెటప్ క్యాప్చరింగ్ స్టార్ట్ చేసుకోవాలి. అది ఎలా చేస్తామనేది ఇప్పుడు మీకు ప్రాక్టికల్ గా లైవ్ లో చూపించబోతున్నాను. ఓకే ఓకే, సో నౌ వి నీడ్ టు స్టార్ట్ ద లెవెల్ 1 రీప్యాకేజ్ ద అప్లికేషన్ సెటప్ క్యాప్చరింగ్. WSA MSI అవుట్పుట్ క్రియేట్ చేయబోతున్నాము. రియల్ టైం ప్రాక్టికల్ ప్రాసెస్ ఎంటర్ అవుతున్నాం. లెవెల్ 2 గురించి మీకు తర్వాత చెప్తాను. లెవెల్ 1 కంప్లీట్ అయిన తర్వాత, ఓకే, లెవెల్ 1 కంప్లీట్ అయిన తర్వాత విల్ కమింగ్ బ్యాక్ టు ద సేమ్ స్లైడ్. ఓకే, విల్ కమింగ్ బ్యాక్ టు ద సేమ్ స్లైడ్ అండ్ విల్ స్టార్ట్ ద లెవెల్ 2 ఇంట్రడక్షన్. ఓకే, ఫస్ట్ విల్ స్టార్ట్ ద లెవెల్ 1. ఓకే, లెవెల్ 1 చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. అంటే వాయిస్ ప్యాకేజ్ స్టూడియోని స్టార్టింగ్ నుంచి, ఫ్రమ్ ద బేసిక్ లెవెల్ నుంచి ఎలా యూజ్ చేయాలి, ఎలా స్టార్ట్ చేయాలి, దాని తరువాత మనం సెటప్ క్యాప్చరింగ్ ఏ విధంగా చేయాలి అనేది ప్రాక్టికల్ గా ఇప్పుడు మీకు చూపించబోతున్నాను. దాని తర్వాత లెవెల్ 2 స్టార్ట్ చేద్దాం. ఓకే, సో ఫస్ట్ లెవెల్ 1 కి వెళ్ళిపోదాం. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద VMware.
సో హౌ టు బిల్డ్ ద VMware అంటే VMware ని ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలి అండ్ దాంట్లో ఆ సెట్టింగ్స్ అవన్నీ ఎలా సెటప్ చేసుకోవాలి అండ్ క్లీన్ పీసీగా దీన్ని ఎలా జనరేట్ చేయాలి, స్నాప్ షాట్స్ ఎలా తీసుకోవాలి, ఇవన్నీ మీకు ప్రాక్టికల్ గా. ఓకే, సో నేను మీకు సాఫ్ట్వేర్స్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తాను ప్రాక్టీస్ చేయడానికి అండ్ ఎలా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి, ఎలా ప్రాక్టీస్ చేయాలి, ఇవన్నీ కూడా మీకు ట్రైనింగ్స్ లో ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాను. ఓకే, సో ఎలా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి అండ్ ఎలా ప్రాక్టీస్ చేయాలి, అప్లికేషన్స్ మనం ఎక్కడి నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి, వాటిని ఎలా ప్రాక్టీస్ చేయాలి అండ్ ఒక ప్రొఫెషనల్ రెజ్యూమ్ ఇంటర్వ్యూ పర్పస్ కి ఒక ప్రొఫెషనల్ రెజ్యూమ్ ఎలా డిజైన్ చేయాలి, ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలి, దాంట్లో ఏమేమి ఎలిమెంట్స్ ఉండాలి, ఏమేమి టూల్స్ మనం యాడ్ చేయాలి, ఇవి కూడా మీకు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్ ఇన్ డెప్త్ అండ్ ఇన్ డీటెయిల్డ్ గా చెప్తాను. ఓకే, సో ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నది అప్లికేషన్ VMware. నేను ఆల్రెడీ ఎవ్రీథింగ్ బిల్డ్ చేసి పెట్టాను. ఇట్స్ ఏ ప్రొడక్షన్ లెవెల్ ఎన్విరాన్మెంట్. సో రీప్యాకేజింగ్ కి ఈ మిషన్ పర్ఫెక్ట్ గా డిజైన్ చేయడం జరిగింది. సో యాజ్ పర్ ద కంపెనీ గైడ్ లైన్స్, యాజ్ పర్ ద స్టాండర్డ్స్ ఈ మిషన్ ని డిజైన్ చేయడం జరిగింది. మీకు కూడా నేను ఇది ఎలా డిజైన్ చేసుకోవాలి, ఎలా ప్రాక్టీస్ చేయాలి, రియల్ టైం ప్రాసెస్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది కూడా మీకు ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాను. ఓకే, నౌ విల్ స్టార్ట్ ద ప్రాక్టికల్ ప్రాసెస్. ఓకే, సో ఇప్పుడు సిమాంటిక్ వాయిస్ ప్యాకేజ్ స్టూడియో. ఓకే, నేను VLC మీడియా ప్లేయర్ ని ఇప్పుడు సెటప్ క్యాప్చరింగ్ వాయిస్ ప్యాకేజ్ స్టూడియో యూజ్ చేసి సెటప్ క్యాప్చరింగ్ ఏ విధంగా చేయాలి అనేది చూపించబోతున్నాను. ఓకే, విల్ స్టార్ట్ ద వాయిస్ ప్యాకేజ్ స్టూడియో. ఓకే, సిమాంటిక్ voice package studio. This is the semantic voice package studio. Okay, so we'll enter into the admin area. So voice package studio login avutunnamu. Okay, so totally this is the voice package studio interface. Remember, so the voice package studio అనేది ఈ విధంగా ఉంటుంది. మనం ఒకసారి వైజ్ లోకి ఎంటర్ అయినప్పుడు వాయిస్ ప్యాకేజ్ స్టూడియో ఇంటర్ఫేస్ ఈ విధంగా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ సెటప్ క్యాప్చర్ అని చూడండి, ఇది రీప్యాకేజింగ్ కి మనం యూజ్ చేసే ఆప్షన్ సెటప్ క్యాప్చరింగ్. అండ్ దీంతో పాటు మనకి ఈ ఇన్స్టాల్ టైలర్ ఒకటి, విండోస్ ఇన్స్టాలర్ ఎడిటర్ ఒకటి కూడా మనకు తెలిసి ఉండాలి. ఇవి ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ క్రియేట్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాము. ఇన్స్టాల్ టైలర్ అండ్ విండోస్ ఇన్స్టాలర్ ఎడిటర్ ఈ రెండు కూడా ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ కోసం యూజ్ చేస్తాము. ఎలా ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేస్తాము వైజ్ లో, ఎస్ ఇది కూడా మీకు ప్రాక్టికల్ గా లైవ్ సెషన్స్ లో ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాను. సో ఇప్పుడు ఈ సెషన్ కి మనం సెటప్ క్యాప్చరింగ్ గురించి చూద్దాం. సో ఇక్కడ మనకి చూడండి ఈ షార్ట్ కట్ ప్రాజెక్ట్ సెటప్ అని చూడండి. ఈ ప్రాజెక్ట్ సెటప్ మీద క్లిక్ చేయాలి, ఎందుకంటే ఫస్ట్ మనం ప్రాజెక్ట్ ని సెటప్ చేసుకోవాలి, తర్వాత సెటప్ క్యాప్చరింగ్ స్టార్ట్ చేయాలి. ఓకే, రిమెంబర్ ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఇది ప్రాజెక్ట్ సెటప్, ఇక్కడ చూడండి ప్రాజెక్ట్ సెటప్. ఓకే, రిమెంబర్ ఈ ప్రాజెక్ట్ సెటప్ ఐకాన్ మీద మనం క్లిక్ చేస్తే మనకి ఈ విధంగా విండో ఓపెన్ అవుతుంది, ప్రాజెక్ట్ ని సెటప్ చేసే విండో అన్నమాట. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం ఒక ప్రాజెక్ట్ ని ఎలా సెటప్ చేయాలి అనేది ఇప్పుడు చూడబోతున్నాం. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి న్యూ అని ఉంది, ఫస్ట్ ఐకాన్ యాడ్ అని ఉంది. సో యాడ్ ఆర్ న్యూ. ఓకే, దీని మీద క్లిక్ చేస్తే మనకి ప్రాజెక్ట్ సెటప్ చేసుకునే ఆప్షన్స్ అన్ని వచ్చేస్తాయి. ఓకే, దాని మీద క్లిక్ చేద్దాం. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి న్యూ ప్రాజెక్ట్ 1 అని వస్తుంది. న్యూ ప్రాజెక్ట్ 1 అన్న ప్లేస్ లో మన ప్రాజెక్ట్ నేమ్ ఏంటి అంటే సో VLC మీడియా ప్లేయర్ 1.1.4 ఇది మన అప్లికేషన్. ఓకే, VLC మీడియా ప్లేయర్ 1.1.4 ఇది మన ప్రాజెక్ట్ అన్నమాట. ఇప్పుడు మనం రీప్యాకేజింగ్ చేయబోతున్నది ఇది. సో ఇక్కడ చూడండి వైజ్ షేర్ పాయింట్ ప్రాజెక్ట్స్ లో ప్రాజెక్ట్ నేమ్ అని ఉన్న దగ్గర కూడాను సేమ్ VLC మీడియా ప్లేయర్ 1.1.4 అని ఇవ్వాలి. అండ్ స్టేటస్ ఎస్ ఓపెన్ అండ్ ప్రోడక్ట్ వర్షన్ 1.1.4 మన VLC మీడియా ప్లేయర్ యొక్క వర్షన్ 1.1.4 అండ్ అప్లికేషన్ నేమ్ వచ్చి VLC మీడియా ప్లేయర్ అప్లికేషన్ నేమ్. సో అండ్ ఇక్కడ వర్షన్ కూడా మనం యాడ్ చేయాలి. యాక్చువల్గా అప్లికేషన్ నేమ్ పక్కన ఎప్పుడు కూడా వర్షన్ కూడా ఉండాలి. ఓన్లీ మీరు అప్లికేషన్ నేమ్ యాడ్ చేసి వర్షన్ యాడ్ చేయకపోతే దెన్ ద యూజర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో దే విల్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్. ఓకే, అప్లికేషన్ నేమ్ ఉంది VLC మీడియా ప్లేయర్, వాట్ అబౌట్ ద వర్షన్, ఆ వర్షన్ ఏంటి అనేది వాళ్ళకి అర్థం కాదు. దానికోసం మళ్ళీ వాళ్ళు అప్లికేషన్ ని సెలెక్ట్ చేసి రైట్ క్లిక్ చేసి ప్రాపర్టీస్ చెక్ చేసి
వర్షన్ తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది, చాలా ఇబ్బంది పడతారు. అందుకనే మనం ఎప్పుడైనా సరే అప్లికేషన్ నేమ్ పక్కన అప్లికేషన్ వర్షన్ ని కూడా డిస్ప్లే చేయాలి కంపల్సరీ. ఇది రియల్ టైం ప్రాసెస్. అండ్ ప్యాకేజ్ నేమ్, ఎస్ ఇక్కడ ప్యాకేజ్ నేమ్ ని అసైన్ చేయాలి. ఇక్కడ ప్యాకేజ్ నేమ్ ఎలా ఉంటది అంటే యాక్చువల్ గా రియల్ టైమ్ లో ప్యాకేజ్ నేమ్ కి ఒక స్టాండర్డ్ ఉంది, వరల్డ్ వైడ్ స్టాండర్డ్, రిమెంబర్. సో ఎలా ఉంటుంది ఆ ప్యాకేజ్ నేమ్ అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం. ఫస్ట్ ఏం ఉండాలి అంటే వెండర్ నేమ్ ఉండాలి. ఈ అప్లికేషన్ కి వెండర్ ఎవరు అంటే వీడియో ల్యాన్ ఈజ్ ద వెండర్. ఫస్ట్ వెండర్ నేమ్ ఉండాలి. తర్వాత అండర్ స్కోర్ అప్లికేషన్ నేమ్ ఉండాలి. ఈ అప్లికేషన్ నేమ్ ఏంటి అంటే విఎల్సి మీడియా ప్లేయర్ అండర్ స్కోర్ ప్రోడక్ట్ వర్షన్ ఉండాలి. 1.1.4 ఇస్ ద ప్రోడక్ట్ వర్షన్. అండ్ ప్యాకేజ్డ్ వర్షన్ పాయింట్ తర్వాత పాయింట్ పెట్టి ప్యాకేజ్డ్ వర్షన్ ఆల్వేస్ 1 ఉంటుంది. ఎందుకు 1 ఉంటుంది? ప్యాకేజ్డ్ వర్షన్ ఆల్వేస్ 1, అప్గ్రేడెడ్ వర్షన్ ఆల్వేస్ 2 ఉంటుంది. ఈ రెండు కూడా యూనివర్సల్ స్టాండర్డ్స్, వరల్డ్ వైడ్ స్టాండర్డ్స్. వీటి గురించి లైవ్ సెషన్స్ లో మీకు క్లాసెస్ లో నేను ఇన్ డెప్త్ ఇన్ డీటెయిల్డ్ గా వెళ్తాను. సో దెన్ అండర్ స్కోర్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ ని వాడాలి. ఇక్కడ లాంగ్వేజ్ ఇంగ్లీష్ అండర్ స్కోర్ ఎంఎస్ఐ ని మనం జనరేట్ చేస్తున్నాం, ఎంఎస్ఐ అండర్ స్కోర్ అప్లికేషన్ బిట్ ని కూడా మనం ఇక్కడ స్పెసిఫై చేయాలి, x86. ఇది ప్యాకేజ్ నేమ్. యాక్చువల్ గా వరల్డ్ వైడ్ స్టాండర్డ్ ఇది. మోస్ట్ ఆఫ్ ద కంపెనీస్ ద సేమ్ స్టాండర్డ్ వరల్డ్ వైడ్ గా ఫాలో అవుతాయి. కంపల్సరీ మీకు తెలిసి ఉండాలి ఈ స్టాండర్డ్, నో డౌట్. అండ్ వెండర్ ప్యాకేజ్ ని కూడా మనం ఇక్కడ అసైన్ చేయాలి. వెండర్ ప్యాకేజ్ అంటే మనకు క్లయింట్ ప్రొవైడ్ చేసిన అప్లికేషన్, నేను డెస్క్టాప్ పైన పెట్టుకున్నాను, అప్లికేషన్ యాడ్ చేస్తున్నాను. అండ్ ఇక్కడ నోట్ అన్న దగ్గర ఓకే, జనరల్ గా ఈ ప్యాకేజ్ నేమ్ ని మనం యూజ్ చేస్తాము. ఈ ప్యాకేజ్ నేమ్ ని యూజ్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఇదిగోండి ఈ ప్యాకేజ్ నేమే. సో నోట్ అన్నది ఎందుకు క్లారిటీ అనమాట. సో ఈ వెండర్ ఎవరు, అప్లికేషన్ నేమ్ ఏంటి, అప్లికేషన్ వర్షన్, ప్యాకేజ్డ్ వర్షన్ అండ్ లాంగ్వేజ్ అండ్ ఎంఎస్ఏ అండ్ x86. ఓకే, అండ్ దీని తర్వాత ఎవరు క్యాప్చర్ చేస్తున్నారు, క్యాప్చర్డ్ బై ఏ కంపెనీ వాళ్ళు చేస్తున్నారు. అండ్ రీప్యాకేజ్డ్ బై ఎవరు దాన్ని డెవలప్ చేస్తున్నారు, ఆ పర్సన్ నేమ్ కూడా ఇక్కడ యాడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది రియల్ టైం ప్రాసెస్ లో. సో అది నెక్స్ట్ క్లాసెస్ లో నేను లైవ్ సెషన్స్ లో ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాను. ఇప్పటికైతే ఈ నోట్స్ అనేది సరిపోతుంది. బట్ రియల్ టైంకి వచ్చేసరికి ఒక వెండర్ అప్లికేషన్ రియల్ టైమ్ లో మనం చేసేటప్పుడు ఇక్కడ క్లారిటీ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. అది ఏంటి అనేది నెక్స్ట్ సెషన్ కి నేను ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాను. ఓకే, అండ్ క్లిక్ ఓకే. చూడండి క్లోజ్. ఓకే, ఎవ్రీథింగ్ మనం ఇక్కడ యాడ్ చేసేసాము. ఓకే, సో ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ డన్. ఓకే, చూడండి ఇవి ప్రాజెక్ట్ నేమ్ ఉండాలి ఇక్కడ, ప్రాజెక్ట్ డైరెక్టరీ ఇది, అండ్ స్టేటస్ ఓపెన్ లో ఉంది, అండ్ ప్రోడక్ట్ వర్షన్ అండ్ అప్లికేషన్ నేమ్ అండ్ ప్యాకేజ్ నేమ్ మాత్రం ఈ స్టాండర్డ్ నేమ్ మనం ఫాలో అవ్వాలి, వరల్డ్ వైడ్ స్టాండర్డ్. ఇంకా దీని గురించి క్లియర్ గా మీకు సెషన్స్ లో క్లాసెస్ లో ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాను. ఇంకా ఇవి ఎందుకు ఉన్నాయి వర్షన్స్, ఈ స్టాండర్డ్స్ ఏంటి అనేది మీకు ఎవ్రీథింగ్ క్లాసెస్ లో వస్తుంది. సో అండ్ ఫైల్ నేమ్, ఎస్ ఎగ్జాక్ట్లీ, అండ్ ప్యాకేజ్ వెండర్ ప్యాకేజ్ యాడ్ చేసాము, ఎస్. అండ్ నోట్ అన్న దగ్గర ఇంకా అడిషనల్ గా యాడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది, అది ఏంటి అనేది లైవ్ సెషన్స్ లో మీ క్లాసెస్ లో ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాను. ఓకే, దెన్ క్లోజ్. ఓకే, ఇక్కడ క్లోజ్ మీద క్లిక్ చేస్తున్నాం. ఓకే, ఈ డేటా మొత్తం యాడ్ చేసిన తర్వాత మనం క్లోజ్ మీద యాడ్ చేయాలి, క్లోజ్ మీద క్లిక్ చేయాలి. క్లిక్ చేసిన తర్వాత మనం మొత్తం యాడ్ చేసేసాము, మన ప్రాజెక్ట్ సెటప్ మొత్తం రెడీ చేసాము. ఓకే, ప్రాజెక్ట్ సెటప్ మొత్తం రెడీ చేసాము. ఓకే, చూడండి ప్రాజెక్ట్ సెటప్ మొత్తం మనం రెడీ చేసాము. ఇది మన ప్రాజెక్ట్ సెటప్, ఇట్స్ డన్. ఓకే, సో ప్రాజెక్ట్ సెటప్ అంతా రెడీ అయిన తర్వాత ఇక్కడ చూడండి సెటప్ క్యాప్చరింగ్ అని ఉంది. సో ఈ సెటప్ క్యాప్చరింగ్ మీద డబుల్ క్లిక్ చేయాలి. ఓకే, దానికంటే ముందు నేనేం చేయబోతున్నాను అంటే ఆన్ మై డెస్క్టాప్ నేను ఒక ఫోల్డర్ ని క్రియేట్, ఎందుకంటే మన అవుట్పుట్ ఫైల్స్ అన్ని మనం స్టోర్ చేసుకోవాలి దానికోసం. ఓకే, నేను డెస్క్టాప్ పైన యాక్చువల్గా సిలో ప్యాకేజెస్ లో క్రియేట్ చేస్తాము యాక్చువల్గా, ఈవెన్ దో డెస్క్టాప్ ఆల్సో నాట్ ఏ ప్రాబ్లం. ఓకే, డెస్క్టాప్ కూడా మనకి ఎగ్జాక్ట్ గానే ఉంటుంది. విఎల్సి మీడియా ప్లేయర్ 1.1.4 అని ఇస్తున్నాను ఫోల్డర్ నేము. ఓకే, సో లేదా సి డ్రైవ్ లోకి వెళ్ళి అక్కడ కూడా మనం ప్యాకేజెస్ అనే ఫోల్డర్ ఇచ్చి దాంట్లో కూడా మనం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం, ఏదైనా ఒకటే. సో సెటప్ క్యాప్చరింగ్ మీద డబుల్ క్లిక్ చేస్తున్నాను. ఓకే, సో సెటప్ క్యాప్చరింగ్ మీద మనం డబుల్ క్లిక్ చేయగానే మనకి వెల్కమ్ టు ద సెటప్ క్యాప్చరింగ్ అని వస్తుంది, ఇది వెల్కమ్. సో ఇక్కడ చూడండి సెటప్ క్యాప్చరింగ్. ఓకే, ఇక్కడ ఈ ఆప్షన్ బై డిఫాల్ట్ సెలెక్ట్ అయి ఉంటుంది. క్యాప్చర్ వెండర్ క్రియేటెడ్ ఇన్స్టాలేషన్ టు క్రియేట్ ఎ న్యూ ఇన్స్టాలేషన్. ఇక్కడ మనకి ఓల్డ్ ఎగ్జిస్టింగ్ గా ఉన్న అప్లికేషన్ మనం తీసుకొని న్యూ ఇన్స్టాలేషన్ ని
క్రియేట్ చేయబోతున్నాం, క్యాప్చరింగ్ చేయబోతున్నాము. అదే రీప్యాకేజింగ్ అంటే అదే దాన్నే మనం ఇక్కడ సెటప్ క్యాప్చరింగ్ అని పిలుస్తున్నాము. మరి ఇక్కడ ఏంటి ఇవి 2 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి కదా. ఫస్ట్ యూజ్ సెటప్స్ అన్న దగ్గర టార్గెట్ ఎంఎస్ఐ, టార్గెట్ ఎంఎస్టి అండ్ ఎంఎస్ఐ అనేవి మనం ఇది ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ క్రియేట్ చేయడానికి మనం యూజ్ చేస్తాం. యాక్చువల్గా ఈ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాము, ఎలా వర్క్ చేస్తాం అనేది ఈ సెషన్ లో కాదు. ఎందుకంటే మనం ఇప్పుడు సెటప్ క్యాప్చరింగ్ రీప్యాకేజింగ్ లో ఉన్నాం కాబట్టి ఇది యూజ్ చేయడం కుదరదు. ఇది మీకు లైవ్ సెషన్స్ లో క్లాసెస్ లో ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాను. ఓకే, సో ఇప్పుడైతే మనం సెటప్ క్యాప్చరింగ్ గురించి చూద్దాం. ఓకే, సెటప్ క్యాప్చరింగ్, క్యాప్చర్ vendor created installation to create a new installation. ఇక్కడ టోటల్లీ మనం న్యూ ఇన్స్టాలేషన్ జనరేట్ చేయబోతున్నాం సెటప్ క్యాప్చరింగ్ చేసి. అది ఎలా చేస్తాం అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం. ఓకే, సెటప్ క్యాప్చరింగ్ సెలెక్ట్ అయ్యి ఉంది అండ్ క్లిక్ నెక్స్ట్. ఓకే, ఇక్కడ టార్గెట్ ఇన్స్టాలేషన్ అన్న దగ్గర చూడండి, టార్గెట్ ఇన్స్టాలేషన్ అన్న దగ్గర బ్రౌజ్ క్లిక్ చేసి మనం ఆల్రెడీ డెస్క్టాప్ మీద ఒక ఫోల్డర్ ని క్రియేట్ చేసాము, దాన్ని సెలెక్ట్ చేయండి. ఓకేనా, సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ ఫైల్ నేమ్ కూడా మనం అసైన్ చేసుకోవాలి. ఫైల్ నేమ్ ఏంటి అంటే మనకి విఎల్సి మీడియా ప్లేయర్ 1.1.4 అని ఇవ్వండి. ఈ కింద చూడండి సేవ్ యాజ్ టైప్ అన్న దగ్గర డ్రాప్ డౌన్ ని మీరు ఓపెన్ చేసి WSI MSI ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఫ్రెండ్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇది మిస్టేక్ చేయకూడదు. ఇక్కడ ఈ సేవ్ యాజ్ టైప్ అన్న దగ్గర విండోస్ ఇన్స్టాలర్ ఫైల్ WSI MSI ని సెలెక్ట్ చేయాలి. కంపల్సరీగా WSI MSI ఫస్ట్ మనం సెటప్ క్యాప్చరింగ్ చేసినప్పుడు ఈ అవుట్పుట్ రావాలి మనకి. WSI MSI ని సెలెక్ట్ చేయాలి అండ్ ఇక్కడ ఫైల్ నేమ్ VLC మీడియా ప్లేయర్ 1.1.4 అని ఇస్తున్నాను అండ్ సేవ్ అని ఇస్తున్నాను. గుర్తుపెట్టుకోండి, మిస్టేక్ చేయకూడదు. మరి ఇక్కడ ఏంటి అంటే లీవ్ సోర్స్ ఫైల్స్ ఇన్ ఒరిజినల్ లొకేషన్ కాదు. యాక్చువల్గా ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలంటే కాపీ ద సోర్స్ ఫైల్స్ డ్యూరింగ్ ఇన్స్టాలేషన్ సేవ్. సో మనకి ఆ సోర్స్ ఫైల్స్ కూడా మన అప్లికేషన్ తో పాటు ఉండాలి మనకి యాక్చువల్గా. సో చాలా మంది ఏం చేస్తారు అంటే ఇక్కడ చూడండి సోర్స్ ఫైల్స్ అని ఉంది, ఇక్కడ సోర్స్ ఫైల్స్ అని ఉంది. సో సోర్స్ ఫైల్స్ మనం సేవ్ చేయడానికి జనరల్ గా ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ 2 వేస్ ఉన్నాయి. ఇదే ఫోల్డర్ లో ఇక్కడ సేవ్ చేసుకోవచ్చు, రిమెంబర్ ఇలా కూడా చేయొచ్చు. కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే దీంట్లోనే ఇంకొక న్యూ ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేస్తారు సపరేట్ గా, సోర్స్ ఫైల్స్ అని ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసి దీంట్లో సేవ్ చేస్తారు. ఈ రెండిట్లో మీరు ఏదైనా చేయండి, నాట్ ఎట్ ఆల్ ప్రాబ్లం. ఓకే, ఇక్కడ బ్రౌజ్ క్లిక్ చేసి ఓకేనా, సో ఈ VLC మీడియా ప్లేయర్ ని సెలెక్ట్ చేసేసేయండి 1.1.4 లేదా ఓపెన్ చేసి సోర్స్ ఫైల్స్ ని సెలెక్ట్ చేయండి. ఎందుకంటే ఇలా కూడా చేస్తారు, ఒక్కొక్క కంపెనీ ఒక్కొక్క స్టాండర్డ్ ఫాలో అవుతుంది. ఓకే, మీరు ఇది సెలెక్ట్ చేసినా రైటే, ఇది సెలెక్ట్ చేస్తే సోర్స్ ఫైల్స్ అన్ని దీంట్లో ఉంటాయి, మన MSI వరకు దీంట్లో ఉంటుంది. VLC మీడియా ప్లేయర్ 1.1.4 లో WSI MSI క్రియేట్ అవుతుంది. ఈ సోర్స్ ఫైల్స్ వరకు మాత్రం ఈ సోర్స్ ఫైల్స్ లో ఉంటుంది, మనకు కొంచెం క్లారిటీగా ఉంటుంది. అందుకే నేను సపరేట్ గా క్రియేట్ చేశాను. ఓకేనా, దెన్ క్లిక్ నెక్స్ట్. ఓకే, సో నౌ చూడండి ఇక్కడ రీప్యాకేజర్ ఏం చేస్తుంది అంటే సెటప్ క్యాప్చరింగ్ లో భాగంగా మిషన్ ని క్లీన్ చేస్తా ఉంది, అంటే మిషన్ ని స్కాన్ చేస్తా ఉంది, క్యాప్చరింగ్ చేస్తా ఉంది. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి 2 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, చేంజ్ ఒకటి. ఓకే, చేంజ్ అన్న దాంట్లో యూజ్ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ ఫ్రమ్ ద లోకల్ PC బై డిఫాల్ట్ గా సెలెక్ట్ అయి ఉంటుంది. రిమెంబర్, దీన్ని ఇలానే ఉంచేసేయండి, మీరు చేంజ్ చేయొద్దు. ఓకే, యూజ్ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ ఫ్రమ్ ద లోకల్ మిషన్ ఉంచేసేయండి అలానే. అండ్ సెట్టింగ్స్ లోకి వచ్చేసరికి మీకు ఇక్కడ ఎన్హాన్స్డ్ ఫైల్స్ అండ్ రిజిస్ట్రీ కీ అసోసియేషన్ సెలెక్ట్ అయి ఉండాలి అండ్ క్రియేట్ ఇన్స్టాలేషన్ సీక్వెన్స్ రిపోర్ట్ సెలెక్ట్ అయి ఉండాలి అండ్ ఎనేబుల్ చెకింగ్ ఆఫ్ ఫైల్స్ అగైనెస్ట్ వైజ్ సాఫ్ట్వేర్ రిపాజిటరీ సెలెక్ట్ అయి ఉండాలి. మిగిలిన మీరు సెలెక్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. దీస్ 3 ఆర్ ద మెయిన్. అండ్ ఇక్కడ కన్వర్ట్ రిజిస్ట్రీ ఎంట్రీస్ ఇంటూ ద అడ్వర్టైజింగ్ ఇంటూ, సో కన్వర్ట్ రిజిస్ట్రీ ఎంట్రీస్ అండ్ రిటైన్ రిజిస్ట్రీ ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, ఇది సెలెక్ట్ చేయండి. సో కన్వర్ట్ రిజిస్ట్రీ ఎంట్రీస్ అండ్ రిటైన్ రిజిస్ట్రీ ఇన్ఫర్మేషన్ సెలెక్ట్ చేయండి. యూజ్ స్నాప్షాట్ కంపారిజన్ అండ్ స్మార్ట్ మానిటర్, ఎస్. అండ్ జనరేట్ HTML రిపోర్ట్స్ ఇన్ HTML ఫైల్ ఎక్స్టెన్షన్, ఇవన్నీ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా ఉంచేసేయండి. జనరల్ సెట్టింగ్స్ లో వీటి వరకు కంపల్సరీ సెలెక్ట్ అయి ఉండేటట్టుగా చూడండి. అండ్ డైరెక్టరీస్ టు వాచ్ ఓన్లీ వీ హ్యావ్ ఓన్లీ C డ్రైవ్, దట్స్ ఎనఫ్. ఈ డ్రైవ్ ఒక్కదాన్ని క్యాప్చరింగ్ చేస్తే సరిపోతుంది. అండ్ ఫైల్స్ ఎక్స్టెన్షన్స్ లో
ఓకే, ఇవన్నీ డిఫాల్ట్, మనం ఏమి చేయాల్సిన అవసరం లేదు. రిజిస్ట్రీ ఎక్స్క్లూజన్స్ లో మనం ఏమి చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, అండ్ ఐఎన్ఐ ఫైల్ ఎక్స్క్లూజన్స్ ఏమీ అవసరం లేదు. ఓకే, సో వీటి వరకు చూసుకొని ఓకే అనండి కంపల్సరీ. సో ఈ సెట్టింగ్స్ లో కంపల్సరీ ఆ సెట్టింగ్స్ ఉండేటట్టు చూడండి. ఎగ్జాక్ట్ అవుట్పుట్ వస్తుంది, మనకి క్వాలిటీ ఉంటుంది. దెన్ క్లిక్ నెక్స్ట్. ఓకే, సో మీకు ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను. సో సెలెక్ట్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆప్షన్ యాజ్ ద క్యాప్చరింగ్ మెథడ్. క్యాప్చరింగ్ మెథడ్స్ లో మనకి 3 మెథడ్స్ ఉన్నాయి అని చెప్పాను. వర్చువల్ క్యాప్చర్ ఒకటి, అండ్ స్మార్ట్ మానిటర్ ఒకటి, అండ్ స్నాప్ షాట్. చూడండి, స్నాప్ షాట్ అనేది బై డిఫాల్ట్ గా సెలెక్ట్ అయి ఉంది. దిస్ మెథడ్ క్రియేట్స్ ఏ స్నాప్ షాట్ ఆఫ్ యువర్ సిస్టమ్ బిఫోర్ అండ్ ఆఫ్టర్ ఏ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాలేషన్ ఈస్ performed and generate a package that contains the difference between first snapshot and second snapshot. ఓకే, దాని యొక్క అవుట్పుట్ మనకి ఇక్కడ ఎంఎస్ఐ కింద జనరేట్ అయ్యి వస్తుంది. ఓకే, సో ఈ వర్చువల్ క్యాప్చర్ ఏంటి, ఆ స్మార్ట్ మానిటర్ ఏంటి, ఇవి ఎలా వర్క్ అవుతాయి, వీటి పర్పస్ ఏంటి అనేది నెక్స్ట్ క్లాసెస్ లో మనం వీటి గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. బట్ వరల్డ్ వైడ్ గా ఎవరైతే సెటప్ క్యాప్చరింగ్ చేయాలనుకుంటారో వైస్ ప్యాకేజ్ స్టూడియో, ఎవ్రీ వన్ దే షుడ్ యూజ్ ద snapshot method. Remember, this is the worldwide standard, worldwide method. Setup snapshot method is the worldwide method. Remember this point. Okay, and it's already defaultly selected snapshot method. This is the exact way to generate the repackaging. Okay, click next. Okay, so begin installation capture. Okay, now it start చేస్తూ ఉంది ప్రాసెస్ ని. ఓకే, ఇనీషియల్ గా ఉన్న సిస్టమ్ ని స్కాన్ చేస్తూ ఉంది. ఇనీషియల్ సిస్టమ్ ని స్కాన్ చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ రీప్యాకేజర్. ఓకే, వైజ్ సెటప్ క్యాప్చరింగ్ అనేది ఇనీషియల్ గా ఉన్న సిస్టమ్ ని స్కాన్ చేస్తుంది. ఇనీషియల్ సిస్టమ్ స్కాన్, దీన్ని క్లీన్ పీసీ స్కాన్ అని కూడా పిలుస్తాము. సో మనకి ఇన్స్టాల్ షీట్ లో వచ్చినట్టుగా సపరేట్ ఐఆర్పి, ఐఎన్సి, ఇట్లా మనకి ఇక్కడ ఇన్ని రకాల అవుట్పుట్ ఫైల్స్ రావు. గుర్తుపెట్టుకోండి, డబ్ల్యూఎస్ఐ, ఎంఎస్ఐ ఓన్లీ 1 అవుట్పుట్ ఫైల్ వస్తుంది. అది కూడా ఫస్ట్ స్నాప్ షాట్, సెకండ్ స్నాప్ షాట్ డిఫరెన్స్ తీసుకొని మనకి డైరెక్ట్ గా డబ్ల్యూఎస్ఐ, ఎంఎస్ఐ క్రియేట్ చేస్తుంది. ఆ డబ్ల్యూఎస్ఐ ని మనం సెలెక్ట్ చేసి రైట్ క్లిక్ చేసి వైస్ ప్యాకేజ్ స్టూడియోలో ఎడిట్ లోకి వెళ్తే అక్కడ కస్టమైజేషన్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. డైరెక్ట్ గా ఉంటుంది ఇక్కడ వైస్ లో. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, ఈఎక్సీ ఫైల్ ని అటాచ్ చేయమని అడుగుతుంది. మీరు డైరెక్ట్ గా డబుల్ క్లిక్ చేసినా అవుతుంది. ఓకే, డైరెక్ట్ గా మీరు డబుల్ క్లిక్ కూడా చేయొచ్చు. లేదనుకుంటే చూడండి, ఈఎక్సీ బ్రౌజ్ క్లిక్ చేసి మనకి డెస్క్టాప్ పైన ఉన్న ఈఎక్సీని అటాచ్ చేయండి. ఓకే, దాని తర్వాత ఎగ్జిక్యూట్, ఇక్కడ చూడండి ఎగ్జిక్యూట్ అని ఉంది, అంటే ఇన్స్టాలేషన్ స్టార్ట్ చేయటం. ఈ ఎగ్జిక్యూట్ మీద క్లిక్ చేయండి. ఓకే, సో ఎగ్జిక్యూషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. సో ప్లీజ్ సెలెక్ట్ ద లాంగ్వేజ్, ఇక్కడ లాంగ్వేజ్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోమని చెప్తుంది. ఓకే, సెలెక్ట్ ద ఇంగ్లీష్. ఓకే, అండ్ ఇది మాత్రం మనం యాజ్ పర్ ద క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారం మనం ఇన్స్టాలేషన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. వి నీడ్ టు ఫాలో ద స్క్రీన్ షాట్ ఆఫ్ ద ఇన్స్టాలేషన్ ప్రొసీజర్. అంటే ఇక్కడ మనకి ఒక ఇన్స్టాలేషన్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఫామ్ అనే ఒక డాక్యుమెంట్ ఉంటుంది. కంపల్సరీ ఇన్స్టాలేషన్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఫామ్ అని ఒక డాక్యుమెంట్ ఉంటుంది. దాంట్లో స్క్రీన్ షాట్ ఆఫ్ ద ఇన్స్టాలేషన్ ప్రొసీజర్ అనే కాలం ఉంటుంది. స్క్రీన్ షాట్ ఆఫ్ ద ఇన్స్టాలేషన్ ప్రొసీజర్ అనే కాలం ఉంటుంది. ఆ కాలంలో క్లయింట్ ఈ స్నాప్ షాట్స్ అన్ని కూడా మనకి అక్కడ ఎంటర్ చేసి పెడతారు. ఎగ్జాక్ట్ గా క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ ని మనం ఫాలో అవుతూ అక్కడ రిక్వైర్మెంట్స్ ని చూస్తూ మనం ఇక్కడ సెటప్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో ఈ ప్రాసెస్ కూడా ఇప్పుడు ఇక్కడ మీకు ఈ వీడియోలో చూపించడం కుదరదు. అందుకని లైవ్ సెషన్స్ లో, క్లాసెస్ లో ఇవన్నీ కూడా మీకు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్ మీకు క్లాసెస్ లో వస్తాయి. ఓకే, ఇక్కడ స్కిప్ అవుతుంది కానీ బట్ రియల్ మీకు క్లాసెస్ లో ఎక్కడ కూడా స్కిప్ అవ్వదు. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్ విత్ డాక్యుమెంటేషన్ మీకు ఎవ్రీథింగ్ లైవ్ లో చూపించడం జరుగుతుంది. ఓకే, సో ఇంగ్లీష్. ఓకే, అండ్ వెల్కమ్ టు ద విఎల్సి మీడియా ప్లేయర్. ఓకే, అండ్ లైసెన్స్ అగ్రిమెంట్. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ చూస్ ద టైప్ ఆఫ్ సెలెక్షన్స్ మనకి 4 ఉన్నాయి. రికమెండెడ్, మినిమం అండ్ ఫుల్ అండ్ కస్టమ్. ఇవి ఏంటి అనేది కూడా ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి డిస్కస్ చేయడానికి టైం సరిపోదు. అందుకే ఐ విల్ గో విత్ ద డిఫాల్ట్ వన్, కస్టమ్. ఓకే, సో ఈ ఆప్షన్స్ గురించి కూడా నెక్స్ట్ క్లాసెస్ లో మనం లైవ్ సెషన్స్ లో చూద్దాము. ఓకే, ఇప్పుడైతే మనకి టైం సరిపోదు, అందుకోసమని
ఓకే, క్లిక్ నెక్స్ట్. ఓకే, ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలి అంటే డెస్టినేషన్ ఫోల్డర్ అన్న దగ్గర సిలో ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ లో వీడియోలు అండ్ విఎల్సి ఎలా ఉండకూడదు. రిమెంబర్ ఇక్కడ ఏముండాలి అంటే మనకి రిమెంబర్ ఇక్కడ 8.3 స్టాండర్డ్ ఫోల్డర్ ఉండాలి. ఈ 8.3 స్టాండర్డ్ ఫోల్డర్ అంటే ఏంటి? 8.3 స్టాండర్డ్ ఫోల్డర్ ఉండాలి. ఇక్కడ మనకి ఈ 8.3 స్టాండర్డ్ ఫోల్డర్ రియల్ టైంలో 8.3 స్టాండర్డ్ ఫోల్డర్ అంటే ఏంటి, అది ఎలా ఉంటుంది, దాని యొక్క స్టాండర్డ్స్. ఎస్, ఒక్కసారి మీకు ఈ 8.3 స్టాండర్డ్ ఓకే చూడండి. ఈ 8.3 స్టాండర్డ్ అనేది కూడా ఇట్స్ ఇట్స్ టైం తీసుకుంటది. ఇది 1 మినిట్ ఆర్ 2 మినిట్స్ లో అయ్యే ప్రాసెస్ కాదు. యాక్చువల్గా ఈ 8.3 స్టాండర్డ్ అనేది యాక్చువల్గా వరల్డ్ వైడ్ స్టాండర్డ్. ఎవ్రీ కంపెనీ ఇక్కడ ఈ ఇన్స్టాలేషన్ డైరెక్టరీ కోసం 8.3 స్టాండర్డ్ ని ఫాలో అవుతుంది కంపల్సరీ. ఇట్స్ మ్యాండటరీ. సో వాట్ ఈస్ 8 అండ్ వాట్ ఈస్ 3? అసలు 8 అంటే ఏంటి, 3 అంటే ఏంటి? అప్లికేషన్ నేమ్ లోంచి 8 క్యారెక్టర్స్ ని మనం పిక్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఏ విధంగా పిక్ చేయాలి, ఏ విధంగా యాడ్ చేయాలి. సో 3 అంటే ఏంటి? ఈ 3 వర్షన్ కి ఇండికేషన్ అవుతుంది. అది ఎలా మనం యాడ్ చేస్తాము, దాన్ని ఎలా డిసైడ్ చేస్తాము అనేది కూడా మీకు లైవ్ సెషన్స్ లో దీని గురించి ఇన్ డెప్త్ అండ్ ఇన్ డీటెయిల్డ్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఎందుకంటే మీకు ఇది ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలంటే 1/2 అవర్ టు 1 అవర్ పడుతుంది. సో మనకి వీడియో లెంతీ అయిపోతుంది అందుకోసమని. సో ఇది మీకు లైవ్ సెషన్స్ లో నేను ప్రాక్టికల్ గా ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాను. సో క్లాసెస్ లో వస్తుంది, అప్పుడు మీకు దీని గురించి క్లియర్ గా చెప్తాను. ఓకేనా? సో ఇప్పుడైతే నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నట్టు 8.3 డైరెక్ట్ గా క్రియేట్ చేసేస్తున్నాను. సో దీని గురించి నేను నెక్స్ట్ క్లాసెస్ లో మీకు ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాను. ఇప్పుడైతే కుదరదు, మనకి టైం లేదు కాబట్టి నెక్స్ట్ క్లాసెస్ లో ఇది ఎలా క్రియేట్ చేయాలనేది చూపిస్తాను. అండ్ ఇన్స్టాల్. సో వాట్ ఈజ్ ఇన్స్టాలేషన్? చాలా మందికి తెలియదు అసలు ఇన్స్టాలేషన్ అంటే ఏంటి. వాట్ ఈజ్ ఇన్స్టాలేషన్? ఇన్స్టాలేషన్ మీన్స్ ఒక అప్లికేషన్ దాని లోపల ఉన్న ఫైల్స్ ని, బైనరీ ఫైల్స్ అంటాం జనరల్ గా, బైనరీ ఫైల్స్ ని సిస్టమ్ యొక్క హార్డ్ డిస్క్ లోకి తీసుకెళ్లి స్టోర్ చేయటాన్ని మనం ఇన్స్టాలేషన్ అని పిలుస్తాం. ఇన్స్టాలేషన్ అంటే ఒక అప్లికేషన్ దాని లోపల ఉన్న లిస్ట్ ఆఫ్ ద బైనరీ ఫైల్స్ అన్నిటిని తీసుకుని వెళ్ళి మన కంప్యూటర్ యొక్క సిస్టమ్ యొక్క హార్డ్ డిస్క్ లోకి సి ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్, హార్డ్ డిస్క్ అంటే సి ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్. ఈ సి ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ అనేది ఏంటంటే ఇట్స్ ఏ స్మాల్ పార్టీషన్ ఆఫ్ ద హార్డ్ డిస్క్. సో మన హార్డ్ డిస్క్ లో నుంచి క్రియేట్ అయిన ఒక చిన్న పార్టీషన్ డ్రైవ్ సి ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్. ఈ సి ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ లోకి ఆ ఫైల్స్ ని స్టోర్ చేసుకొని ఆ యూజర్ కి రన్ అవడానికి రెడీ అవుతుంది. ఆ ప్రాసెస్ ని మనం ఇక్కడ ఇన్స్టాలేషన్ అని పిలుస్తాం. ఓకే, గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇన్స్టాలేషన్ ఈస్ డన్. ఓకే, ఆఫ్టర్ ఇన్స్టాలేషన్ ఏం చేయాలి యాక్చువల్ గా? సో ఆఫ్టర్ ఇన్స్టాలేషన్ మనకి ఇక్కడ అగైన్ వన్ మోర్ స్టాండర్డ్ ఉంది, వరల్డ్ వైడ్ స్టాండర్డ్, లాంచ్ కండిషన్ స్టాండర్డ్. అంటే ఇక్కడ కూడా మనం ఏం చేయాలి అంటే అప్లికేషన్ మనం ఇన్స్టాల్ చేసేసిన తర్వాత ఇక్కడ మనకి ఇంకొక వరల్డ్ వైడ్ స్టాండర్డ్ ని మనం ఫాలో అవ్వాలి, అదే లాంచ్ కండిషన్. అంటే ఇక్కడ ఏం చేయాలి అంటే అప్లికేషన్ యొక్క షార్ట్ కట్ ఏదైతే ఉందో, యాక్చువల్ గా అప్లికేషన్ కి 4 షార్ట్ కట్ లొకేషన్స్ ఉంటాయి. ఎవరికి తెలియదు, చాలా మందికి తెలిసింది ఓన్లీ 2 షార్ట్ కట్ లొకేషన్స్. ఏంటది? డెస్క్టాప్ షార్ట్ కట్ లొకేషన్ అండ్ స్టార్ట్ మెనూ. బట్ ఎవ్రీ అప్లికేషన్ కి 4 షార్ట్ కట్ లొకేషన్స్ ఉంటాయి. వన్ ఈజ్ డెస్క్టాప్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ స్టార్ట్ మెనూ, థర్డ్ వన్ ఈజ్ క్విక్ లాంచ్ టూల్ బార్, ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ సెండ్ టు మెనూ. ఈ విధంగా 4 షార్ట్ కట్ లొకేషన్స్ ఉంటాయి. వాటిని మీకు ప్రాక్టికల్ గా కూడా చూపిస్తాను. అవి ఆ 4 షార్ట్ కట్ లొకేషన్స్ కి మనం ఏం చేయాలంటే లాంచ్ కండిషన్ ని ఇక్కడ అప్లై చేయాలి. ఏంటి అసలు ఈ లాంచ్ కండిషన్? ఈ స్టాండర్డ్ ఏంటి అంటే ఒక అప్లికేషన్ మనం ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత ఆ అప్లికేషన్ ని మనం 3 టైమ్స్ లాంచ్ చేసి మెనూ ట్యాబ్స్ ని కూడా మనం ఓపెన్ చేసి దాన్ని యాక్టివేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో ఈ ఈ ఈ లాంచ్ కండిషన్ అనేది వరల్డ్ వైడ్ స్టాండర్డ్. ఓకే, టైప్స్ ఆఫ్ షార్ట్ కట్ లొకేషన్స్, 4 టైప్స్ ఆఫ్ షార్ట్ కట్ లొకేషన్స్ ఉంటాయి, వాటిని మనం ఫాలో అవ్వాలి. ఓకే, వీటి గురించి క్లాసెస్ లో, లైవ్ సెషన్స్ లో మీరు క్లాసెస్ జాయిన్ అయిన తర్వాత లైవ్ సెషన్స్ లో ఈ 4 షార్ట్ కట్ లొకేషన్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి, ఈ వరల్డ్ వైడ్ స్టాండర్డ్స్ అంటే ఏంటి, వీటి గురించి ఇన్ డెప్త్ ఇన్ డీటెయిల్ గా చెప్తాను. ఈ షార్ట్ కట్ లొకేషన్స్ ని, ఈ షార్ట్ కట్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో 3 టైమ్స్ లాంచ్ చేయాలి. ఎందుకు లాంచ్ చేయాలి? లాంచ్ చేయకపోతే ఏమవుతుంది? ఒక సక్సెస్ఫుల్ రీప్యాకేజింగ్ అవుతుందా లాంచ్ చేయకపోతే? ఏమవుతుంది? దాంట్లో ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి? ఇవి కూడా మీకు లైవ్ సెషన్స్ లో ప్రాక్టికల్ గా ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాను. ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి టైం సరిపోదు, అందుకోసమని ఇక్కడ చెప్పలేకపోతున్నాను.
క్లాసెస్ లో మీకు వీటన్నిటి గురించి ఇన్ డెప్త్ ఇన్ డీటెయిల్ గా చెప్తాను. అంటే డ్రాప్ డౌన్ మెనూ, ఓకే, మౌజ్ ఓవర్ కూడా చేయాల్సి ఉంటుంది. మౌజ్ ఓవర్ కండిషన్. ఈ డ్రాప్ డౌన్ మెనూస్ ని మనం ఏ విధంగా మౌజ్ ఓవర్ చేయాలి, ఈ స్టాండర్డ్స్ ని మనం ఏ విధంగా ఫాలో అవ్వాలి, మనం ఎలా నేర్చుకోవాలి, ఎలా ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయాలి. సి మీరు 30 డేస్ ఆర్ 45 డేస్ లో కోర్స్ నేర్చుకున్న తర్వాత 2 ఇయర్స్ 3 ఇయర్స్ ఆర్ 4 ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ పెడుతున్నాము అంటే మన దగ్గర ఆ సబ్జెక్ట్ ఉండాలి. సో 2 ఇయర్స్ 3 ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్, మనం 4 ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ చూపిస్తున్నామంటే ఈ స్టాండర్డ్స్ అన్ని తెలిసి ఉండాలి. కంపెనీ మనకి జాబ్ ఇచ్చిన తర్వాత ఆ జాబ్ ని మనం సక్సెస్ఫుల్ గా చేయగలగాలి కూడా. మనం ఎవరిని మోసం చేయలేము, గుర్తుపెట్టుకోండి. కంపెనీని కూడా మనం మోసం చేయలేము, మ్యానిపులేషన్ చేయలేము, మేనేజ్ చేయలేము. ఓకే, మనం కంపెనీలోకి వెళ్ళిన తర్వాత మన దగ్గర వర్క్ లేదు, మనం ఫేక్ అని తెలిస్తే కంపెనీ మనకి జాబ్ లోంచి తీసేస్తుంది. సో అందుకని మనకి స్టాండర్డ్స్, ఇవన్నీ లిమిటేషన్స్, రియల్ టైం ప్రాసెస్, స్టెప్స్ ఇవన్నీ తెలుసుకున్నాకే మనం ఒక ఆర్గనైజేషన్ లోకి ఎంటర్ అవ్వాలి. ఓకే, సో మీరు ట్రైనింగ్ కోసం నాకు కాంటాక్ట్ చేయండి. నేను మీకు 100% క్వాలిటీ ట్రైనింగ్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను. నో డౌట్ ఆ ట్రైనింగ్ తోటి మీరు 100% జాబ్ కొట్టచ్చు. విత్ హై సాలరీ 8 to 10 lakhs పర్ యానం సాలరీ తోటి జాబ్ కొట్టచ్చు. సో హ్యాపీగా మీరు జాబ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు. 100% క్వాలిటీ ప్రొవైడ్ చేస్తాను. ఓకే, ఇవన్నీ కూడా మీకు నేను స్టెప్ బై స్టెప్ మీకు లైవ్ సెషన్స్ లో ప్రాక్టికల్ గా చూపిస్తూ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, కాంటాక్ట్ చేయండి. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇక్కడ జస్ట్ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఓన్లీ 1 టైం మాత్రమే షార్ట్ కట్ ని రన్ చేస్తున్నాను. ఓన్లీ 1 టైం. సో ఇక్కడ మనకి ప్రైవసీ అండ్ నెట్వర్కింగ్ పాలసీ సెట్టింగ్స్ వచ్చినాయి అండ్ ఆప్షన్స్. ఎలో ఫెచింగ్ మీడియా ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ ద ఇంటర్నెట్ అండ్ చెక్ ఫర్ అప్డేట్స్. ఈ రెండింటిని అన్సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను. ఎందుకు ఈ రెండింటిని అన్సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను అనేది మీకు నెక్స్ట్ క్లాసెస్ లో నేను క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ మెనూ ట్యాబ్స్ ఉన్నాయి చూడండి. ఈ మెనూ ట్యాబ్స్ కూడా ఓన్లీ ఇట్లా మౌజ్ ఓవర్ చేయాలి. బట్ దీనికి సంబంధించిన ఇన్ డెప్త్ ఇన్ డీటెయిల్డ్ ప్రాసెస్ గురించి నెక్స్ట్ క్లాసెస్ లో మీకు ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాను. అండ్ దీంతో పాటు ఒకవేళ ఏదైనా ఒక అప్లికేషన్ కి డిపెండెన్సీ ఉంది అనుకోండి, గుర్తుపెట్టుకోండి, ఆ డిపెండెంట్ అప్లికేషన్ ఏ విధంగా హ్యాండిల్ చేయాలి అనేది కూడా ఇక్కడ చెప్పాల్సి ఉంటుంది యాక్చువల్గా. ఓకే, ఒక ఇది నార్మల్ అప్లికేషన్, దీనికి డిపెండెన్సీ లేదు. ఒకవేళ క్లయింట్ మనకి ఇచ్చిన అప్లికేషన్ డిపెండెంట్ అప్లికేషన్, దానికి డిపెండెన్సీ ఉంది అనుకోండి, దాన్ని ఏ విధంగా మనం హ్యాండిల్ చేయాలి, ఎస్ ఇది కూడా మీకు లైవ్ సెషన్స్ లో క్లాసెస్ లో ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాను. ఇప్పుడు రియల్ టైమ్ లో ఎలా ఉంటుందంటే కొన్ని అప్లికేషన్ కి కొన్ని అడిషనల్ ఫైల్స్ ఇస్తారు క్లయింట్. ఇప్పుడు ఈ అప్లికేషన్ కి యాక్చువల్గా అడిషనల్ ఫైల్స్ కూడా ఉన్నాయి. మరి అడిషనల్ ఫైల్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఆ అడిషనల్ ఫైల్స్ ని ఈ అప్లికేషన్ కి ఏ విధంగా యాడ్ చేయాలి, ఏ లొకేషన్ లో యాడ్ చేయాలి, ఎలా యాడ్ చేయాలి, ఎలా యాక్టివేట్ చేయాలి, ప్రీ ఇన్స్టాలేషన్ స్టెప్స్ ని మనం ఎలా యాక్టివేట్ చేయాలి, పోస్ట్ ఇన్స్టాలేషన్ స్టెప్స్ ని ఎలా యాక్టివేట్ చేయాలి. అంటే ఒక అప్లికేషన్ కి ప్రీ ఇన్స్టాలేషన్, పోస్ట్ ఇన్స్టాలేషన్ అని 2 కేటగిరీస్ ఉంటాయి. ప్రీ ఇన్స్టాలేషన్ లో చేయాల్సిన ప్రాసెస్ ఒక విధంగా ఉంటుంది, పోస్ట్ ఇన్స్టాలేషన్ లో చేయాల్సిన ప్రాసెస్ ఇంకొక విధంగా ఉంటుంది. అసలు ప్రీ ఇన్స్టాలేషన్ అంటే ఏంటి, పోస్ట్ ఇన్స్టాలేషన్ అంటే ఏంటి, ప్రీ ఇన్స్టాలేషన్స్ లో మనకి ఏమేమి వస్తాయి, ఎలా వర్క్ చేయాలి, పోస్ట్ ఇన్స్టాలేషన్స్ లో మనకి ఏమేమి వస్తాయి, ఎలా వర్క్ చేయాలనేది ఈ సెషన్స్ లో మనకి టైం సరిపోదు. కాబట్టి మీకు క్లాసెస్ లో నేను ప్రీ ఇన్స్టాలేషన్, పోస్ట్ ఇన్స్టాలేషన్ అండ్ ఇన్స్టాలేషన్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఫామ్ లో స్క్రీన్ షాట్ ఆఫ్ ద ఇన్స్టాలేషన్ ప్రొసీజర్ స్టాండర్డ్స్ ఏ విధంగా ఉంటది, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్ ఎండ్ టు ఎండ్ స్టెప్ బై స్టెప్ క్లియర్ గా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ వస్తాను. ఓకే ఓకే, దెన్ క్లిక్ నెక్స్ట్. సో ఇప్పుడు సెకండ్ స్కాన్ చేయబోతుంది. ఈ సెకండ్ స్కాన్ తర్వాత మనకి ఏం అవుట్పుట్ రాబోతుంది అనేది చూద్దాం. ఓకే, సో క్యాప్చరింగ్ టోటల్ కంప్లీట్ అయింది. సో క్యాప్చరింగ్ ఇన్క్లూడ్స్ ఫైల్స్. ఇక్కడ చూడండి, ఫైల్స్, రిజిస్ట్రీస్, ఐఎన్ఏ ఫైల్స్, షార్ట్ కట్స్, ఈ 4 క్యాప్చరింగ్ చేసింది మనకి సెటప్ క్యాప్చరింగ్ లో. ఓకే, సో క్లిక్ నెక్స్ట్. ఓకే, సో 2 ఫైల్స్, ఓకే, డేట్ ఫైల్స్, ఓకే, నో ప్రాబ్లం, ఫైల్స్, ఓకే, అండ్ క్లిక్ నెక్స్ట్. ఇక్కడ నేమ్ బిఎల్సి మీడియా ప్లేయర్ 1.1.4
అండ్ వర్షన్ 1.1.4 అండ్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్ అన్న దగ్గర వీడియో ల్యాన్ విఎల్సి అండ్ డిఫాల్ట్ డైరెక్టరీ ఎస్ ఇదే మనకి డిఫాల్ట్ డైరెక్టరీ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఈ డిఫాల్ట్ డైరెక్టరీలోకి మనకి అప్లికేషన్ వెళ్ళాలి. డిఫాల్ట్ డైరెక్టరీ ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ లో వీడియో ల్యాన్ అండ్ కంప్లీట్ ఎస్ కంప్లీట్ ఉంది. క్లిక్ ఫినిష్. సో మనం సోర్స్ ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసాము అండ్ డెస్క్టాప్ పైన విఎల్సి మీడియా ప్లేయర్ 1.1.4 అని కూడా ఉంది. ఎస్ ఫైల్ రిపాజిటరీ ఎస్ జస్ట్ క్లిక్ ఓకే. సో దాంట్లో సోర్స్ ఫోల్డర్ లో మనకి ఏమేమి ఫైల్స్ క్రియేట్ అయినాయి అండ్ విఎల్సి మీడియా ప్లేయర్ 1.1.4 లో ఏమేమి క్రియేట్ అయినాయి అనేది మీకు ఇప్పుడు ఫోల్డర్ ఓపెన్ చేసి చూపిస్తాను. అవుట్పుట్ ఫైల్స్ ఏముంటాయి అనేది మీకు తెలియాలి. సో మీకు కోడింగ్ నాలెడ్జ్ లేనప్పుడు నాన్ ఐటీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్నవాళ్ళు ఈ టెక్నాలజీని సెలెక్ట్ చేసుకోండి. సో 100% మీరు జాబ్ కొట్టచ్చు. సో నేను మీకు దానికి సంబంధించిన ట్రైనింగ్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను, సపోర్ట్ ఇస్తాను. సో 100% క్వాలిటీ ఉంటుంది. స్టెప్ బై స్టెప్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. థియరీ అండ్ ప్రాక్టికల్ ఉంటుంది అండ్ సినారియో బేస్డ్ ఉంటుంది అండ్ ఇంటర్వ్యూ ఓరియంటెడ్ ఉంటుంది. ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ డెప్త్ ఇన్ డీటెయిల్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఈ అప్లికేషన్ ప్యాకేజింగ్ మీద హ్యూజ్ ఓపెనింగ్స్ ఉన్నాయి. కంపెనీస్ రిక్రూట్ చేసుకుంటున్నాయి. సో మైక్రోసాఫ్ట్, మైక్రోల్యాండ్, టీసీఎస్, ఎల్ఎన్టీ, సో విప్రో, డెల్, సో ఇవన్నీ కూడా రిక్రూట్మెంట్స్ జరుగుతున్నాయి. ప్రెసెంట్ అప్లికేషన్ ప్యాకేజింగ్ మీద వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ ఇస్తూ ఉన్నాయి. ల్యాప్టాప్ ఇస్తున్నారు, వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ ఇస్తున్నారు. ఓకే ఇట్స్ డన్. సెటప్ క్యాప్చరింగ్ వరకు కంప్లీట్ అయిపోయింది. సో ఈ క్లోజ్ చేసేస్తున్నాను. ఇంకా క్లోజ్ చేసేసేయాలి. ఎగ్జిట్ ఓకే చేసేసిన తర్వాత ఇదిగోండి ఫోల్డర్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను చూడండి. ఇదిగోండి డబ్ల్యూఎస్ఐ ఎంఎస్ఐ ఇది డబ్ల్యూఎస్ఐ ఓకే. సో ఈ సోర్స్ ఫోల్డర్ ని కూడా ఓపెన్ చేస్తున్నాను చూడండి. ఈ సోర్స్ ఫోల్డర్ లో ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ ఫోల్డర్ ఓకే. ఈ ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ ఫోల్డర్ లో మనం అప్లికేషన్ ఇన్స్టాల్ చేసాం కదా, దాని యొక్క ఫైల్స్ అన్ని కూడా దీంట్లో ఉంటాయి. ఈ 8.3 స్టాండర్డ్ ఫోల్డర్ ఇదే. సో దీని గురించి నెక్స్ట్ క్లాసెస్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో ఇదిగోండి ఇది డబ్ల్యూఎస్ఐ ఎంఎస్ఐ. ఇప్పుడు స్టెప్ 1 కంప్లీట్ అయింది. సెటప్ క్యాప్చరింగ్ వరకు కంప్లీట్ అయింది. ఇక ఇప్పుడు మనం చేయాల్సింది ఏంటి అంటే స్టెప్ 2 లోకి మనం ఎంటర్ అవ్వాలి. స్టెప్ 2 లోకి ఎంటర్ అవ్వాలి. ఈ స్టెప్ 2 ఏంటి అంటే స్టెప్ 2 లెవెల్ 1 కంప్లీట్ అయింది. లెవెల్ 2 ఏంటి అంటే ఇదిగోండి ఇది లెవెల్ 2. సో లెవెల్ 2 ఏంటంటే కస్టమైజ్ ద వెండర్ ప్యాకేజెస్ ఓకే. కస్టమైజ్ ద వెండర్ ప్యాకేజెస్ వైజ్ ప్యాకేజ్ స్టూడియో కస్టమైజేషన్ చేయబోతున్నాం మనం. ఇది స్టెప్ 4 అన్నమాట. స్టెప్ 4 లో ఇక్కడ మనకి ఏమేమి చేయాల్సి ఉంటుంది అంటే ప్రాజెక్ట్ డెఫినిషన్ అండ్ ఫీచర్ డీటెయిల్స్ అండ్ టార్గెట్ సిస్టమ్ అండ్ ప్యాకేజ్ ఆప్షన్స్ అండ్ యూజర్ ఇంటర్ఫేసెస్ అండ్ రిలీజ్ ఆప్షన్స్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్. సో టోటల్ మనకి ఇక్కడ 7 ట్యాబ్స్ ఉన్నాయి. మనం ఈ 7 ట్యాబ్స్ ని యూజ్ చేస్తూ కస్టమైజేషన్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఈ 7 ట్యాబ్స్ లో ఓకే. సో ఇది లెవెల్ 2 అన్నమాట. లెవెల్ 2 కస్టమైజేషన్ కి ఎంటర్ అవుతుంది. లెవెల్ 1 లో సెటప్ క్యాప్చరింగ్ కంప్లీట్ చేసాము. లెవెల్ 2 లో కస్టమైజేషన్ లోకి ఇప్పుడు ఎంటర్ అవుతున్నాం మనం. ఇప్పుడు కస్టమైజేషన్ ఏ విధంగా చేస్తాము, ఇక్కడ ఆప్షన్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి అనేది మీకు ఒకసారి లైవ్ లో ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాను చూడండి.
ఓకే. సో ఇప్పుడు మనకి లైవ్ లో ఉన్నాం. ఇక్కడ చూడండి. సో సెలెక్ట్ WSI MSI ఫైల్. ఇక్కడ చూడండి WSI అని ఉంది కదా, అంటే వైజ్ MSI ప్రాజెక్ట్ ఫైల్ అని చూడండి. వైజ్ MSI ప్రాజెక్ట్ ఫైల్. దీన్ని WSI సెలెక్ట్ చేసి రైట్ క్లిక్ చేసి ఓపెన్ విత్ వైజ్ ప్యాకేజ్ స్టూడియో లేదా ఎడిట్ విత్ వైజ్ ప్యాకేజ్ స్టూడియో, ఈ రెండిట్లో మీరు ఏ ఆప్షన్ అయినా సెలెక్ట్ చేయొచ్చు. సో సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత విల్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద వైజ్ ప్యాకేజ్ స్టూడియో. మనము వైజ్ దిస్ ఇస్ ద వైజ్ ఇంటర్ఫేస్. యాక్చువల్గా వైజ్ యొక్క ఇంటర్ఫేస్ మనకి ఈ విధంగా ఉంటుంది. ఈ వైజ్ యొక్క ఇంటర్ఫేస్ లో మనకి ఏమేమి ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి అంటే టోటల్ 7 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఇదిగోండి. అవి ఏంటి అంటే ప్రాజెక్ట్ డెఫినేషన్, ఫీచర్ డీటెయిల్స్, టార్గెట్ సిస్టమ్ అండ్ ప్యాకేజ్ ఆప్షన్స్, యూజర్ ఇంటర్ఫేస్, రిలీజ్ డెఫినేషన్, డిస్ట్రిబ్యూషన్. టోటల్ 7 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. మనం కస్టమైజేషన్ చేయడానికి ఇక్కడ ఈ ప్రాజెక్ట్ డెఫినేషన్ లో మనకి ప్రాజెక్ట్ సమ్మరీ, ఈ ప్రాజెక్ట్ సమ్మరీని మనం యాడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ప్రాజెక్ట్ సమ్మరీ, టోటల్ సమ్మరీ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ ఇది ప్రాజెక్ట్ సమ్మరీ. అండ్ ప్రోడక్ట్ యొక్క డీటెయిల్స్ ని మనం ఇక్కడ చూడండి, ప్రోడక్ట్ డీటెయిల్స్ ని మనం అప్డేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అండ్ జనరల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం ఇక్కడ యాడ్ చేయాలి. టైటిల్ కి ఒక స్టాండర్డ్ ఉంది, సబ్జెక్ట్ కి ఒక స్టాండర్డ్ ఉంది, ఆథర్ అండ్ కీవర్డ్స్ ని యాడ్ చేయాలి. ఈ కీవర్డ్స్ ఏమేమి ఉంటాయి, ఏం కీవర్డ్స్ ఇక్కడ మనం యాడ్ చేయాలి, అండ్ కామెంట్ లో ఏం మెన్షన్ చేయాలి, ఇది మనం ఫిల్ చేయాలి. మనం ఇక్కడ ఈ కస్టమైజేషన్ మనం చేయాలి. ఏం చేయాలి? ఎస్ చెప్తాను. అండ్ యాడ్ ఆర్ రిమూవ్ ప్రోగ్రామ్స్ లో యాడ్ ఆర్ రిమూవ్ ప్రోగ్రామ్స్ లో ఇవన్నీ కస్టమైజేషన్ మనం ఏ విధంగా చేయాలి, స్టెప్ బై స్టెప్ వెళ్తేనే మీకు అర్థమవుతుంది. అండ్ పాత్ వేరియబుల్స్ ని మనం ఇక్కడ ఏ విధంగా యాడ్ చేయాలి. అండ్ రిసోర్స్ లో ఇదిగోండి, ఇది టోటల్ రిసోర్స్ అన్నమాట. ఈ రిసోర్స్ అంటే ఏంటి, దీంట్లో ఎలా వర్క్ చేస్తాం. అండ్ ఫీచర్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఫీచర్స్ ఇక్కడ చూడండి, ఫీచర్ 1, ఫీచర్ 2, ఫీచర్ 3 ఇలా ఉన్నాయి. ఈ ఫీచర్స్ అన్నిటినీ కూడా మనం ఒక దాంట్లో స్టోర్ చేయాలి. అసలు ఎలా వర్క్ చేయాలి అంటే ఇక్కడ సెటప్ ఎడిటర్ అని చూడండి. ఈ సెటప్ ఎడిటర్ లోకి మనం ఎంటర్ అయ్యి ఇక్కడ చూడండి, సెటప్ ఎడిటర్ ఈ లాస్ట్ లో చూడండి, ఇన్స్టాలేషన్ ఎక్స్పోర్ట్ చూడండి, ఇన్స్టాలేషన్ ఎక్స్పోర్ట్, ఓకే, ఇన్స్టాలేషన్ ఎక్స్పర్ట్, MSI స్క్రిప్ట్ అండ్ సెటప్ ఎడిటర్. ఈ సెటప్ ఎడిటర్ మీద మనం క్లిక్ చేసినప్పుడు మనకి ఇక్కడ ప్రోడక్ట్, టేబుల్స్, డైలాగ్స్, కాంపోనెంట్స్, ఫీచర్స్ అని ఉంది. సో ఇవి అసలు ఏంటి, వీటిలో ఎలా వర్క్ చేయాలి, ఇక్కడ చూడండి ఫీచర్స్ ని సెలెక్ట్ చేసి ఇక్కడ మనం కస్టమైజేషన్ చేయాలి. అసలు ఏ విధమైన కస్టమైజేషన్ చేయాలి, ఇవన్నీ ఇలా ఉంచకూడదు. రియల్ టైంలో మనం ఇవేవి ఇలా ఉంచకూడదు. మరి ఎలా చేయాలి? ఎస్, వీటి గురించి కూడా మనం ఇన్ డెప్త్ అండ్ ఇన్ డీటెయిల్డ్ గా వెళ్దాం. ఓకే. అండ్ ప్రాజెక్ట్ డెఫినేషన్ కస్టమైజేషన్ చేయాలి. అండ్ ఫీచర్ డీటెయిల్స్ లో మధ్య మాడ్యూల్ అంటే ఏంటి, అండ్ ఫైల్స్ ని ఇక్కడ మనం ఫైల్స్ ని ఏ విధంగా యాడ్ చేయాలి. అండ్ ఇక్కడ సోర్స్ కంప్యూటర్ అంటే ఏంటి, డెస్టినేషన్ కంప్యూటర్ అంటే ఏంటి, స్టాటిక్ ఫైల్స్ ని ఏ విధంగా యాడ్ చేస్తాము, డైనమిక్ ఫైల్స్ ని ఏ విధంగా యాడ్ చేస్తాము, స్టాటిక్ ఫైల్ కాంపోనెంట్ ఏ విధంగా ఉంటుంది, డైనమిక్ ఫైల్ కాంపోనెంట్ ఏ విధంగా ఉంటుంది, అండ్ ఎంటీ కాంపోనెంట్స్ ని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఇవన్నీ చాలా చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. ఇవంతా చూద్దాం. అండ్ రిజిస్ట్రీస్ లో మనకు తెలియాల్సింది ఏంటంటే క్లాసెస్ రూట్ అంటే ఏంటి, కరెంట్ యూజర్ అంటే ఏంటి, లోకల్ మిషన్ అంటే ఏంటి, యూజర్ సెలెక్టబుల్ అండ్ యూజర్స్. ఇవి అసలు ఎందుకు ఉన్నాయి, వీటిని 5 హైవ్స్ అంటాము. ఈ 5 హైవ్ అంటే ఏంటి, హైవ్ ఈజ్ ఏ లాజికల్ గ్రూప్ ఆఫ్ కీస్ అండ్ సబ్ కీస్ అండ్ వాల్యూస్ ఇన్ ద రిజిస్ట్రీ ఈజ్ కాల్డ్ ఏ హైవ్. హైవ్ అంటే లాజికల్ గ్రూప్ ఆఫ్ కీస్, సబ్ కీస్ అండ్ వాల్యూస్ ఇన్ ద రిజిస్ట్రీ, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ హైవ్. సో ఈ 5 హైవ్స్ లో క్లాసెస్ రూట్ లో ఏం స్టోర్ అవుతుంది, కరెంట్ యూజర్ అంటే ఏంటి, దాంట్లో ఏం స్టోర్ అవుతుంది, ఏం డేటా ఉంటుంది, అండ్ లోకల్ మిషన్ అంటే ఏంటి, దాంట్లో ఏం డేటా ఉంటుంది, యూజర్ సెలెక్టబుల్ యూజర్స్. ఇక్కడ మనం చూస్తే ఇక్కడ మనం ఏదైనా ఒక రిజిస్ట్రీని మనం వర్క్ చేయాలి అంటే ఇక్కడ మనకి ఏమేమి వస్తాయి అంటే, రిజిస్ట్రీస్ లో మనం వర్క్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు యాడ్ కీ అన్నప్పుడు మనకి ఇక్కడ స్ట్రింగ్, బైనరీ, డివర్డ్, మల్టీ స్ట్రింగ్, ఎక్స్పాండబుల్ స్ట్రింగ్ ఇవన్నీ వస్తాయి. స్ట్రింగ్ అంటే ఏంటి, బైనరీ అంటే ఏంటి, డివర్డ్ అంటే ఏంటి, కీవర్డ్ అంటే ఏంటి, మల్టీ స్ట్రింగ్ అంటే ఏంటి, ఎక్స్పాండబుల్ స్ట్రింగ్ అంటే ఏంటి, అసలు ఇవి మనం ఏ విధంగా క్రియేట్ చేస్తాం, వాటిని ఏ విధంగా వర్క్ చేస్తాము అనేది ఈ రిజిస్ట్రీస్ కి సంబంధించి చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఎస్ చెప్తాను. INA ఫైల్స్ అంటే ఏంటి, ఇనిషియలైజేషన్ ఫైల్, ఇట్ కంటైన్స్ ద లాంగ్వేజెస్ అండ్ సిస్టమ్ కాన్ఫిగరేషన్ సెట్టింగ్స్. సో INA స్టాండ్స్ ఫర్ ఇనిషియలైజేషన్, ఇట్ ఈస్ లైక్ ఎ ప్లెయిన్ టెక్స్ట్ ఫైల్. సో INA ఫైల్స్ అనేది ఒక INA ఫైల్ కి ఒక నేమ్ ఉంటుంది, దాని లోపల ఒక సెక్షన్ ఉంటుంది, దానికి ఒక కీ నేమ్ ఉంటుంది, దానికి కొన్ని కీవర్డ్స్ ఉంటాయి, కీ వాల్యూస్, లైక్ కీవర్డ్స్ అండ్ కీ వాల్యూస్, కీవర్డ్స్ అండ్ కీ వాల్యూస్. అవి ఏంటి, అది ఎలా క్రియేట్ చేస్తాము, ఎలా వర్క్ చేస్తాము,
ఎస్, ప్రాక్టికల్ గా ఇవన్నీ చూద్దాము. అండ్ షార్ట్ కట్స్, వాట్ ఈస్ షార్ట్ కట్, అసలు షార్ట్ కట్ అంటే ఏంటి, టైప్స్ ఆఫ్ షార్ట్ కట్స్ అంటే ఏంటి, అడ్వర్టైజ్ షార్ట్ కట్ అంటే ఏంటి, నాన్ అడ్వర్టైజ్ షార్ట్ కట్ అంటే ఏంటి, అడ్వర్టైజ్ షార్ట్ కట్ ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తాం, నాన్ అడ్వర్టైజ్ షార్ట్ కట్ ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తాము, అడ్వర్టైజ్ షార్ట్ కట్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, అసలు చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ షార్ట్ కట్ కి సంబంధించి, షార్ట్ కట్ అసోసియేటెడ్ కాంపోనెంట్ ని ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, షార్ట్ కట్ అసోసియేటెడ్ ఫీచర్ ని ఏ విధంగా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, ఒక న్యూ అడ్వర్టైజ్ షార్ట్ కట్ ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, అన్ఇన్స్టాలేషన్ షార్ట్ కట్ ని ఏ విధంగా క్రియేట్ చేయాలి, చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. ఇది కూడా మనం వెళ్దాము ఇన్ డెప్త్ ఇన్ డీటెయిల్డ్ గా. ఎందుకంటే ఈ వీడియోలో ఇవన్నీ చెప్పడానికి మనకి టైం సరిపోదు. ఎన్విరాన్మెంట్ వేరియబుల్స్ అంటే ఏంటి, అసలు వేరియబుల్ అంటే ఏంటి, సిస్టమ్ వేరియబుల్ అంటే ఏంటి, యూజర్ వేరియబుల్ అంటే ఏంటి, అవి ఎలా వర్క్ అవుతాయి, వాటిని మనం ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, ఇవి కూడా మీకు చాలా తెలియాల్సి ఉంది. వాటి గురించి కూడా వెళ్దాం మనం. ఫైల్ అసోసియేషన్స్ అంటే ఏంటి, అసలు సర్వీసెస్ అంటే ఏంటి, సర్వీసెస్ ఆర్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ ప్రాసెస్ విచ్ ఈస్ లోడెడ్ బై ద సర్వీసెస్ కంట్రోల్ మేనేజర్ ఆఫ్ ద ఓఎస్. సో ఈ సర్వీసెస్ కంట్రోల్ మేనేజర్ అంటే ఏంటి, సర్వీసెస్ అంటే ఏంటి, విండోస్ ఇన్స్టాలర్ సర్వీస్ అంటే ఏంటి, 32-బిట్ Win32 సర్వీస్ అంటే ఏంటి, ఏది యూజ్ చేసుకుంటే, ఇవన్నీ చాలా ఉన్నాయి సర్వీసెస్ కి సంబంధించి. ఇవి కూడా మనం డిస్కస్ చేద్దాము. ఓడిబిసి, ఓపెన్ డేటా బేస్ కనెక్టివిటీ అంటాము. అంటే ఒక అప్లికేషన్ ని డేటాబేస్ కి కనెక్ట్ చేయడం, అడిషనల్ డేటాబేసెస్ అంటే డేటాబేస్ ని కాన్ఫిగర్ చేయడం. అసలు ఓడిబిసి అంటే ఏంటి, ఓడిబిసిని మనం ఏ విధంగా కాన్ఫిగర్ చేయాలి, ఓకే దీని గురించి కూడా వెళ్దాం. ఫైర్ వాల్స్ అంటే ఏంటి, ఫైర్ వాల్ ఎగ్జెప్షన్స్ ఏమేమి ఉంటాయి, ఎస్ దీని గురించి కూడా వెళ్దాము. అండ్ టార్గెట్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి, టార్గెట్ రిక్వైర్మెంట్ అంటే సిస్టమ్ రిక్వైర్మెంట్స్ అంటే ఏంటి, ఓకే. అండ్ సిస్టమ్ సర్చ్ అంటే ఏంటి, విండోస్ ఇన్స్టాలర్ ఆప్షన్స్ ఏమేమి ఉంటాయి, వీటన్నిటి గురించి కూడా మనం ఇన్ డెప్త్ ఇన్ డీటెయిల్ వెళ్దాము. అండ్ ప్యాకేజ్ ఆప్షన్స్, అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఆప్షన్స్ అంటే ఏంటి, సో వీటిలో మనం ఏ ఆప్షన్ ని సెలెక్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది, సర్చ్ లొకేషన్స్ అంటే ఏంటి, అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఇన్స్టాలేషన్ అంటే ఏంటి, అండ్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ లో డైలాగ్స్, ఎస్ డైలాగ్ అంటే ఏంటి, డైలాగ్స్ ని మనం ఏ విధంగా కస్టమైజేషన్ చేయాలి, ఏ విధంగా యాడ్ చేయాలి, ఇన్స్టాలేషన్ విజార్డ్స్ కస్టమైజేషన్, డైలాగ్స్ కస్టమైజేషన్, అండ్ థీమ్ కస్టమైజేషన్, అండ్ ఇన్స్టాలేషన్ టైప్స్ ఏమేమి ఉంటాయి, మనం ఏ ఆప్షన్స్ ని సెలెక్ట్ చేయాలి, చూడండి చాలా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. అండ్ రిలీజ్ డెఫినేషన్ లో రిలీజ్ అంటే ఏంటి, రిలీజ్ సెట్టింగ్స్, బిల్డ్ ఆప్షన్స్, అండ్ వెబ్ డిప్లాయ్, అండ్ మీడియా, అండ్ లాంగ్వేజెస్, అండ్ ప్రీ రిక్వెజైట్స్, అండ్ ఇన్స్టెన్స్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్. సో వీటితో పాటు డిస్ట్రిబ్యూషన్స్ లో అప్గ్రేడ్స్ ఎలా చేస్తాము, డిజిటల్ సిగ్నేచర్, కమాండ్ లైన్ ఇన్స్టాలేషన్స్, మైక్రోసాఫ్ట్ ఎస్ఎంఎస్, అండ్ వాయిస్ అప్డేట్స్. సో ఇవన్నీ మనము మీకు ఈ వీడియోలో ఇక్కడ ఇవన్నీ వర్క్ చేసి అండ్ వీటితో పాటు ఇక్కడ మనకి చూడండి ఇన్స్టాలేషన్ ఎక్స్పర్ట్, అండ్ ఎంఎస్ఐ స్క్రిప్ట్స్, అండ్ సెటప్ ఎడిటర్, ఇవి ఎందుకు ఉన్నాయి, వీటి పర్పస్ ఏంటో కూడా మీకు చెప్పాల్సి ఉంటుంది. స్లోగా ఇన్ డెప్త్ ఇన్ డీటెయిల్డ్ గా వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది. అండ్ ఇక్కడ కంపైల్, టెస్ట్, డీబగ్, రన్, ఈ ఆప్షన్స్ గురించి కూడా మనం ఇన్ డెప్త్ ఇన్ డీటెయిల్డ్ గా వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది. ఈ వీడియోలో మీకు వీటి గురించి ఓవర్వ్యూ ఇచ్చాను, అవి ఎలా వర్క్ చేస్తాయి, అట్లా అసలు మనం ఎలా వర్క్ చేయాలి, రియల్ టైంలో ఒక కంపెనీ స్టాండర్డ్స్ ని మనం ఏ విధంగా ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయాలి, రిక్వైర్మెంట్ ని మనం ఏ విధంగా తెలుసుకోవాలి, ఈ ఆప్షన్స్ అన్నిటినీ కూడా మనం ఏ విధంగా వర్క్ చేయాలి అనేది మీకు లైవ్ క్లాసెస్ లో ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాను. ఎవరికైనా అప్లికేషన్ ప్యాకేజింగ్ నేర్చుకోవాలి అనే ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే కాల్ చేయండి. మీకు 100% క్వాలిటీ, ఇన్ డీటెయిల్డ్, ఇన్ డెప్త్ సబ్జెక్ట్ అయితే ఉంటుంది. 100% క్వాలిటీ, నో డౌట్, నెవర్ కాంప్రమైజ్ ఆన్ ద క్వాలిటీ. 100% క్వాలిటీ ప్రొవైడ్ చేస్తాం. జాబ్ కొట్టడం డెడ్ ఈజీ, ఎందుకంటే సబ్జెక్ట్ ఎప్పుడైతే మన దగ్గర ఉంటుందో మనం జాబ్ కొట్టడం అనేది చాలా ఈజీ ఉంటుంది. నేను నా సైడ్ నుంచి 100% క్వాలిటీ ఇస్తానని ప్రామిస్ చేస్తున్నాను. 100% క్వాలిటీ, నో డౌట్. మీరు ఏం చేయాలి అంటే నేను చెప్పింది మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలి. సాఫ్ట్వేర్స్ అన్ని నేను ఇస్తాను, ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలో చెప్తాను, ఎలా ప్రాక్టీస్ చేయాలో చెప్తాను. మీరు ఏం చేయాలంటే ఎవ్రీ డే 2 to 3 అవర్స్ ప్రాక్టీస్ కి పెట్టుకోండి. అట్లీస్ట్ 1 hour or 2 hours ప్రాక్టీస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ప్రాక్టీస్ మేక్స్ మ్యాన్ పర్ఫెక్ట్. ప్రాక్టీస్ చేయకపోతే మనకి సబ్జెక్ట్ రాదు ఫ్రెండ్స్, గుర్తుపెట్టుకోండి. మనం 2 years 3 years ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టి వెళ్తున్నాము అంటే ఎవరిని మనం అక్కడ మోసం చేయలేము. మనకి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది అని మనం ప్రూవ్ చేసుకోవాలంటే ప్రాక్టీస్. నేను మీకు దానికి సపోర్ట్ చేస్తాను. మీరు హార్డ్ వర్క్ చేయాలి. కొంచెం హార్డ్ వర్క్ చేయడానికి మీరు రెడీలో ఉంటే నాకు కాల్ చేయండి. నేను మీకు సపోర్ట్ చేస్తాను. 100% క్వాలిటీ సబ్జెక్ట్ ఇస్తాను. మీ చేత జాబ్ కొట్టిస్తాను. ఇట్స్ మై ఛాలెంజ్ అన్నమాట. సో జాబ్ అనేది ఎవరు ఇచ్చేది కాదు, మనకి మనం తెచ్చుకోవాలి. మనం హార్డ్ వర్క్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా మనకి జాబ్ వస్తుంది. నేను మీ చేత జాబ్ కొట్టిస్తాను. మీరు హార్డ్ వర్క్ చేయడానికి రెడీలో ఉంటే, ఈ కోర్స్ నేర్చుకోవడానికి రెడీలో ఉంటే నాకు కాల్ చేయండి. ఓకే. సో నేను తీసుకెళ్ళి మిమ్మల్ని జాబ్లో కూర్చోపెట్టలేను, బట్ మీ చేత జాబ్ కొట్టిస్తాను.
మీరు కష్టపడితే, మీరు హార్డ్ వర్క్ చేస్తే నేను మిగిలిన సపోర్ట్ మీకు చేస్తాను. మీ చేత జాబ్ కొట్టిస్తాను. ఇట్స్ మై ప్రామిస్. బట్ మీరు కష్టపడాలి. ఊరకనే మనకి ఏది రాదు. అంతే. హార్డ్ వర్క్ చేయాలి. ప్రాక్టీస్ మేక్స్ మ్యాన్ పర్ఫెక్ట్. థియరీ చదవాలి. చిన్న చిన్న ఇంటర్వ్యూ ఓరియెంటెడ్ ఉంటాయి. అవి చదవాలి. అండ్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి. సో, ఇంటర్వ్యూ ఓరియెంటెడ్ ప్రిపేర్ అవ్వాలి. హెచ్ఆర్ ఇంటర్వ్యూ నేను అవన్నీ ప్రొవైడ్ చేస్తాను మీకు. జస్ట్ నేను చెప్పిన ప్రకారం మీరు ఫాలో అయితే జాబ్ కొట్టడం అనేది మీకు చాలా సింపుల్ అయిపోతది. ఒక్క 30 డేస్ మనయి కాదు అనుకోని మీరు కష్టపడితే లైఫ్ లాంగ్ మీరు హ్యాపీగా కూర్చోవచ్చు. హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు లైఫ్. 30 డేస్ మనది కాదు అనుకోని కష్టపడాలి. లైఫ్ లాంగ్ ఇక మనకి లైఫ్ అనేది హ్యాపీగా వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే. సో, జాబ్‌లో ఎవరు కూడా తీసుకెళ్ళి కూర్చోబెట్టలేరు. బట్ నేను మీకు సపోర్ట్ చేస్తాను. మీరు కొంచెం కష్టపడండి. నేను మీకు బ్యాక్ ఎండ్‌లో ఉండి సపోర్ట్ చేస్తాను. మీ చేత జాబ్ కొట్టిస్తాను. అంతేగాని నేను జాబ్ ఇప్పించను. ఎవరు కూడా జాబ్ ఇప్పించలేరు. మనం అంతటా మనం జాబ్ కొట్టాలి. దానికి సంబంధించిన గైడ్‌లైన్స్, దానికి సంబంధించిన సపోర్ట్ అవన్నీ నేను మీకు బ్యాక్ ఎండ్‌లో ఉండి సపోర్ట్ చేస్తాను. మీ చేత జాబ్ కొట్టిస్తాను. అంతేగాని జాబ్ ఇప్పిస్తాను అని కాదు. జాబ్ ఎవరు ఇప్పించలేరు. మనకి మనం జాబ్ తెచ్చుకోవాలి. ఆ జాబ్ మీరు మీ అంతట మీరు జాబ్ కొట్టే విధంగా నేను మీకు ట్రైన్ అప్ చేస్తాను. 100% నా సైడ్ నుంచి క్వాలిటీ ఇస్తాను. ఇట్స్ మై ప్రామిస్. ఓకే. సో, ఎవరికైనా సరే ఈ మిగిలినవి మనం క్లాసెస్‌లో చూద్దాం. ఎందుకంటే టైం 10 అవర్స్ పడుతుంది. ఇవన్నీ మీకు నేను ప్రాక్టికల్‌గా స్టెప్ బై స్టెప్ చూపిస్తూ ఇవన్నీ కంప్లీట్ చేయాలంటే 10 అవర్స్ టైం పడుతుంది. హాఫ్ అన్ అవర్‌లో ఏదో పైనే చెప్పేస్తే మీకు సబ్జెక్ట్ రాదు. నేను అలా చెప్పను గూడా. 100% క్వాలిటీ. స్లోగా వెళ్దాం. స్లో అండ్ స్టడీ విన్స్ ద రేస్. స్లోగా వెళ్దాం. బట్ సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోవాలి మనం. అది మెయిన్ మన టార్గెట్. దాని తర్వాత జాబ్ కొట్టాలి. అది. సో, దానికి సంబంధించిన సపోర్ట్ నేను ఇస్తాను. మీరు కష్టపడండి. అంతే. 30 డేస్ మనది కాదని మీరు కష్టపడితే దెన్ లైఫ్ బిందాస్. ఓకే. సో, మీకెవరికైనా సరే ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే కోర్స్ నేర్చుకోవాలని నాకు కాల్ చేయండి. మీకు 100% నా సైడ్ నుంచి నేను క్వాలిటీ ట్రైనింగ్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను. నో డౌట్ 100% క్వాలిటీ ఉంటుంది. సో, మీరు ఈజీగా జాబ్ కొట్టొచ్చు. ఓకే. ఈ ఇన్‌స్టాల్ టైలర్, విండోస్ ఇన్‌స్టాలర్ ఎడిటర్ గురించి అంటే ట్రాన్స్‌ఫార్మ్స్ క్రియేట్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాము. వాటి గురించి తరువాత సెషన్స్‌లో మీకు ఇంట్రొడ్యూస్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్. ఓకే. మీకు ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే త్వరగా జాబ్ కావాలి 30-45 డేస్‌లో నేను జాబ్‌లో ఉండాలి అంటే అప్లికేషన్ ప్యాకేజింగ్ ఈస్ ద బెస్ట్ చాయిస్. ఓకే. సో, మాస్టర్స్ అకాడమీ బెస్ట్ చాయిస్ ఫర్ ద అప్లికేషన్ ప్యాకేజింగ్. సో, నేను మీకు 100% క్వాలిటీ ఇస్తాను. ఎండ్ టు ఎండ్ చెప్తాను. సో, మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలి. మీకు సాఫ్ట్‌వేర్స్ అవన్నీ ప్రొవైడ్ చేస్తాను. రియల్ టైమ్ ప్రాసెస్ చెప్తాను. సినారియోస్ చెప్తాను. థియరీ ఉంటది. ప్రాక్టికల్ ఉంటది. ఇంటర్వ్యూ ఓరియెంటెడ్ ఉంటది. మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ కండక్ట్ చేస్తాను. మీకు ఎవ్రీ సపోర్ట్ చేస్తాను. బట్ మీరు హార్డ్ వర్క్ చేయాలి. కష్టపడకపోతే ఏది రాదు. అది. మీకు ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఇమ్మీడియేట్‌గా నాకు కాల్ చేయండి. ఓకే. సో, దిస్ ఇస్ ద రైట్ టైమ్. మీరు జాబ్‌లోకి వెళ్ళడానికి కంపెనీస్ అన్నీ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ ఇస్తున్నాయి. ఓకే. ఇంటర్వ్యూ కూడా ఇప్పుడైతే చాలా లైట్ ఉంటుంది. ఓన్లీ ఫోన్ కాల్, టెలిఫోనిక్ ఇంటర్వ్యూ లేదా స్కైప్ ఇంటర్వ్యూ. ఫేస్ టు ఫేస్ కూడా లేదు. ఓన్లీ 1 రౌండ్ ఇంటర్వ్యూ. దిస్ ఇస్ ద బెస్ట్ వే అన్నమాట. ఓన్లీ 1 రౌండ్ ఇంటర్వ్యూ. టెక్నికల్ రౌండ్. వాళ్ళు ఏం అడుగుతారు ఏంటి అనేది ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ నేను మీకు ఎండ్ టు ఎండ్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను. జస్ట్ కొంచెం హార్డ్ వర్క్ చేస్తే చాలు. మీరు లైఫ్‌లో సెటిల్ అయిపోతారు. ఇంతకాలం మీరు వెయిట్ చేసింది ఒకటి. ఈ కోర్స్ తర్వాత మీ లైఫ్ ఇంకోలా ఉంటుంది. బట్ కొంచెం హార్డ్ వర్క్ అయితే చేయాలి. కొంచెం కష్టపడాలి. సో, మీకు ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే నాకు కాల్ చేయండి. 100% నేను మీకు సపోర్ట్ చేస్తాను. అది. సో, టైమ్ వేస్ట్ చేసుకోవద్దు. జాగ్రత్త పడండి. సో, థాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. టేక్ కేర్. సో, స్టే హోమ్. స్టే సేఫ్. బయటికి వెళ్ళొద్దు. సో, ఇంట్లో ఉండండి. హ్యాపీగా ఉండండి. సో, ఈ కోర్స్ ఆన్‌లైన్ కోర్స్ నేర్చుకోండి. సో, మీకు ఇంటర్వ్యూ కూడా ఆన్‌లైన్‌లోనే ఉంటుంది. అండ్ మీకు వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ ఇస్తున్నారు. సో, హ్యాపీగా మీరు వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ ఇంట్లో ఉండి వర్క్ చేసుకోవచ్చు. మంచి సాలరీ తీసుకోవచ్చు. ఓకే. దిస్ ఇస్ ద రైట్ టైమ్. అసలు సాఫ్ట్‌వేర్‌లోకి ఎంటర్ అవ్వాలంటే దిస్ ఇస్ ద రైట్ టైమ్. ఫేస్ టు ఫేస్ లేదు. అంతా ఇప్పుడు ఆన్‌లైనే. టెలిఫోనిక్ 1 రౌండ్‌లో మీకు ఇంటర్వ్యూ కంప్లీట్ అయిపోతుంది. వాళ్ళు ఏం అడుగుతారు ఏంటి అనేది ఎవ్రీథింగ్ నేను మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తాను. అది. మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఇమ్మీడియేట్‌గా నాకు కాల్ చేయండి. ఓకే. థాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. బై.